सुकन थया अध्यात्मना कृपाना अमृत झीलो रे कल्याण नो महोत्सव छाजे अंतर आनंद थी उभराए मणिया अमने तारण तरण जहाज वधावो रे वधावो रे वधावो रे वधावो रे पूर्णा उल्लासे वधावो रे पूर्णा उल्लासे वधावो रे जय जयकार सद्गुरुदेव नो जगमग जावो रे वधावो रे वधावो रे वधावो रे वधावो रे पूर्णा उल्लासे वधावो रे पूर्णा उल्लासे वधावो रे जय जयकार सद्गुरुदेव नो जगमग जावो रे भक्तो नारदय धबकार सद्गुरुदेव तारणहार जुग जुग जीवो प्यारा नार सद्गुरुदेव तारणहार भक्तो नारदय धबकार सद्गुरुदेव तारणहार जुग जुग जीवो प्यारा नार सद्गुरुदेव तारणहार सद्गुरुना पगला पड्या पावन थई धरा सद्धर्म सूरजना तेज प्रसराणा जय वंजिन शासन नि पताका लहराई नभमा राज प्रभुनी छवि निहारी श्री सद्गुरु वर्मा हे अवनीનું આશ્ચર્ય છે सद्गुरुदेवनी आत्मदशा વિશ્વના જીવો પામે ओम श्री जिनेश्वर भगवते नमः। ओम श्री परम कृपालु देवाय नमः। ओम श्री प्रत्यक्ष सद्गुरु देवाय नमः। ओम श्री आत्मसिद्धि शास्त्राय नमः। In the land of smiles, Thailand, the city of Bangkok was graced with the most radiant presence of the earth, filling every heart with divine light and boundless grace. In the land down under, Australia, a wave of spiritual awakening swept through, transforming souls and overflowing hearts with gratitude. Melbourne, Adelaide, and Sydney, each city was bathed in the Master's infinite compassion and profound wisdom. Let us dive into these magical moments of divine grace and relive the highlights of this unforgettable Dharma Yatra through an awe-inspiring 20-minute video. Khop Kha, that you came to Bangkok. We can feel his power, the aura and everything when he come to the hall. It was my first time attending satsang experience. When you walk in the room, you can feel his energy of satisfaction and happiness. The most profound thing he said is you have to let go of what you are today to become what you want to be tomorrow. I thought he was talking to me personally, with so many people in the crowd, but we were like one-on-one. It's a great honor and a privilege to attend this discourse. I think organizations such as this actually represent India's spiritual wealth. I had the great opportunity to meet the Master, which was serendipity at its finest. तेरी छाँव में जीना है संसार परिभ्रमण की बात That was just working on and on and on and on and on. I don't know how it's physically possible for him to keep doing so much. He comes back home, he still talks with everyone at home. He's going here, he's going there. He'll find something to connect to someone he's never met before, and that just makes them feel so loved. This trip has just made me so grateful that I have Bapa in my life.
one of the best things to happen. So pure and overwhelming. I'm not really a religious person, but this really is going to change a lot of my life. I felt I was reborn because it's like a beginning of something new and beautiful. Actually, हमारा हृदय में प्रतिष्ठित था भगवान. Thank you so much for choosing to come today to the City of Kingston. It's truly wonderful to have you here. There is an incredible hall filled with lots of people, and it's so lovely to see the community coming together from near and far. I'm just very happy that he's here, and the message he gave today was something that we were seeking answers for. I'm literally blown away. Everything was just so relatable. Just looking forward to a better future, a better tomorrow. It's a great experience to be here, to joining the mission, to see the masters, to having empowering the spiritualities in here. I'm a Punjabi. I'm nothing to do with the community. I have been in Melbourne for 25 years, but today I stayed back because of his grace. The way in which Guruji has explained can relate to everybody, and I understand why so many people are drawn to it. I met Bappa through Instagram. I saw his video of Karma and I was so glad that he was coming to Melbourne. Nothing could be more beautiful than meeting him. The moment I met Gurudev and he says that I just say thank you Guruji. For the first time I heard Bappa speaking and I was like, I was so gravitated towards him. I'm trying to talk but my head is like, I'm so happy. We are so happy to have Gurudev here in Melbourne, live, gracing us with his satsang. This was the biggest dream which I was waiting for a long, long time. Showed countless seekers in Melbourne the path to self-realization. अंदर होय तो बहार निकले आ बाहरથી બહાર નથી આવી લિવિંગ છે મને આત્મ સાક્ષાત્કારનું કારણ બને दुनिया का सुख चरण है तेरे. You said that you love my smile, and I promise you, till all the time here I have on this earth and above, I will always keep smiling for you. We love you. हर सांस का हर ख्वाब का तुझसे जुड़ी हर बात का शुक्रिया. The whole Dharma Yatra with Gurudev has been absolutely life-changing. We have honestly bonded so much through dance rehearsals, seva, everything, just out of love for Gurudev. So thankful to have had blessed Melbourne. बदरंग में सत
निष्कारण ये बहता तेरा प्यार है, बदरंग में सतरंगा तेरा प्यार है. Celebrate my 10th birthday. I made a Pawan Pupalde Lego bricks. It took me 3 months non-stop all day. All I used to do is wake up, have breakfast, do it, have lunch, do it, have dinner, and just keep doing it. निष्कारण ये बहता तेरा प्यार है. Jai Prabhu. Welcome to Adelaide, Pujya Buradeshri, Your Holiness. We commend you for being a shining beacon of hope and for sharing timeless principles of oneness, service and mindfulness. We're grateful for the opportunity to be touched by your wisdom and grace. आज हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि 7 समंदर पार हमारी जन्मभूमि से हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री हमारी कर्म भूमि पर अपने प्रवचन देने के लिए आए. अपने दिल की बात बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें सुनी हैं जो मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी. उन्होंने फोर्स नहीं किया कि आप भगवान को ऐसा चढ़ाइए, ऐसी कोई बातें नहीं थी. सिंपल से प्रवचन थे जो वाकई हमारे जीवन में होती हैं. उन्होंने सिर्फ हमें अपने अंदर झांकने की एक शिक्षा दी. It's something way out of the box, and it's not just like conventional bookish knowledge. We can hardly believe what a profound experience it has been. We had expected of people, then doubled up. Through this social media, we found so many other followers of Bapa, of Srimad Raj Chandra that we never knew existed in Adelaide. Really been a game changer. It's really a pivotal moment in their lives. संग से दिल को मेरे सुकून मिलता है. I feel I'm complete 'cause I have your love. ओ मेरे गुरुदेवा आप संग जीना गुरुदेवा आपका मैं सदा. We are more than happy, honored to be part of you in the celebration. So what we're gonna do, have a lot of fun. Today we got the opportunity to be there with him, in front of him, drum away. So it was such a beautiful thing. It wasn't the music, it's the connection of heart to heart. Even just that eye contact will take you to another path. तू प्रेम दरियो कृपा सिंधु तू बंधन थी मुक्ति अपावे छे तू भावों भरती नो कारण छे तू मोह
The words that he was saying are not the thing that will actually impact you. What will impact you is the energy and actually how I feel behind the words that will make the impact. I cannot tell you how wonderful it was to have those teachings to be reinforced in such an amazing and warm way that I had never seen anyone else really preach in that way. So profound, it's mind-boggling that what this spiritual leader, this Super Atma has achieved. As an ordinary human being, I can't even bring words to describe what the experience was listening to him. ગુરુજીનું પ્રવચન સરળ ભાષામાં હોય છે. ઘણી વખત તો એમ જ લાગે કે મારા દોષો નિકાળવા માટે જ ગુરુજીનું આ પ્રવચન સ્વાધ્યાય હતો. गुरु मिलन सुखदायकम सुमिरन सुखदायकम गुरु सेवना गुरु आज्ञा सदा सुखदायकम. Welcome everyone to the first ever graduation ceremony of the SRMD Yoga Teacher Training Course in Sydney. Salutations to such a Guru, Supreme God, O Lord. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. मोक्ष मार्ग में आप ही चंदा. परमय परम करुणमय परम कल्याणमय परम मंगलमय परम ज्योतिर्मय परम आनंदमय नमः 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 सद्गुरुदेव परम परमय परम करुणमय. Blazing the light of enlightenment, destroying dark ignorance. Atma Siddhi. Atma Siddhi.
तब चरणनी उपासना सदैव। संजीवनी अमृत निसरवाणी वही सर्जाशे हवे आ विश्वमा परंपरा कल्याणनी पलटाशे दिशा अने दशा अवधारिया अनुभव वचन लहराशे सत धर्म पताका आवशे गगनांगन अहो गूंजशे गौरव नदानो जैनम जयति शासनम जैनम जयति शासनम। जयकार श्री गुरुदेवनो जन जगत माहि गजावजो शुभ भक्त नाजे धर्म ते अति प्रेम साथ बजावजो। धर्म धारक कर्म वारक ज्ञान माने ते धरो सहजात्म रूपी सेव्य गुरुदेव वंदना विधिये करो वंदना विधिये करो। वंदना स्वीकार को। जयकार श्री गुरुदेव नो जन जगत में ही गजावजो शुभ भक्त ना जे धर्म ते अति प्रेम साथ बजावजो। परम उपकारी परम कृपाळु देवना पावन नामनी प्रभावना छय खंड में प्रभुना नामनो डंको वागे। नॉर्धन हेमिस्फियर में इंडिया અને યુએસએ માં આશ્રમ અને હવે સધર્ન હેમિસ્ફિયર માં પણ આપણે વિડિયોમાં જોયું તેમ ખૂબ ટૂંક સમયમાં ઓસ્ટ્રેલિયા ખંડમાં શ્રીમદ રાજચંદ્ર આશ્રમ સાકાર પામશે। માત્ર ને માત્ર પરમ કૃપાળુદેવનું યોગબળ અને પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની નિષ્કારણ કરુણા અને ગઈકાલનો તે કલ્યાણકારી દિવસ કઈ રીતે ભૂલી શકાય। આસોવદ એકમ જ્યારે આ અવનીના અમૃતસમ શ્રી આત્મસિદ્ધિજીની રચના થઈ એ મહાકલ્યાણક દિવસ લાવે છે આપણા અંતરમાં અહોભાવ અને ધન્યતાના પ્રબળ પૂર। અહો ધન્ય પરમ ગૌરવવંત શીલવંત આત્મસિદ્ધ ભગવાન પરમ કૃપાળુ દેવ જેઓ શ્રીનો સ્પર્શ પામી સામાન્ય કાગળના ટુકડા અમૂલ્ય શાસ્ત્રનું વિરુદ્ધ પામ્યા। જેઓ શ્રીના કરકમળમાં રહેવાથી એક સામાન્ય કલમે શાહીના બદલે અમૃતના છાંટણા કર્યા। જેઓ શ્રીના આત્માને સ્પર્શીને નીકળેલા એ શબ્દો સમસ્ત દ્વાદશાંગીનો સાર બની પૂજાયા। અહો ધન્ય ચરોતર ભૂમિનું નગર નડિયાદ, ધન્ય કુંભનાથ મહાદેવનું મંદિરનો ઓરડો, ધન્ય ખડિયો એ કલમ એ સ્યાહી એ ફાનસ। ઓ ધન્ય એ ભક્ત રત્ન પૂજ્ય શ્રી અંબાલાલભાઈની સેવા અને ભક્તિ। ધન્ય પરમ સખા પૂજ્ય શ્રી સૌભાગભાઈની વિનંતી અને પાત્રતા। ધન્ય ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમી ભક્ત પૂજ્ય શ્રી લલ્લુજી મુનિની શ્રદ્ધા અને યોગ્યતા।
અને ધન્ય થયો આજનો કાળ જ્યારે 21મી સદીમાં બ્રહ્મનિષ્ઠ પરમ કરુણાશીલ જોગી આપણા સાહેબજીએ ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશમાં પણ શ્રી આત્મસિદ્ધિજી વિવેચન ગ્રંથો રચી શ્રી રાજગીતા યજ્ઞો થકી સૂતી ચેતનાને જગાડનાર બ્યુગલ વગાડ્યું. શ્રી આત્મસિદ્ધિજી પ્રત્યેની સમજણ અને હોભાવથી આપણા સૌનું અંતર પણ રંગાયું. મેરુ પર્વત કરતાં પણ વધુ ઊંચું જેનું મહાત્મ્ય છે, સ્વયંભૂ રમણ સમુદ્ર કરતાં પણ વધુ ગહેરા રહસ્યો છે, એવા શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રનું શ્રવણ વર્ષો પૂર્વે જેમના મધુર સ્વરમાં આપણા આત્મસ્વામી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીએ કર્યું હતું, એવા વિશ્વ સુપ્રખ્યાત ભજન સમ્રાટ પદ્મશ્રી શ્રી અનુપ જલોટાજી આપણા વચ્ચે પધાર્યા છે. अपने सुमधुर भजन और गायकी से लाखों को प्रभु भक्ति में लीन करने वाले भक्तिमय स्वर के धनी पद्मश्री श्री अनूप जलोटा जी का मैं विनम्र निवेदन करता हूं, यहां मंच पर पधारें. भारतीय संगीत की दुनिया में अपनी अनूठी भजन शैली के लिए जिन्हें भजन सम्राट की उपाधि प्राप्त हुई है, अपने पिता एवं गुरु भजन गायक पद्मश्री पंडित पुरुषोत्तम दास जलोटा जी से आपको संगीत विरासत में प्राप्त हुई है. आपने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो में कोरस गायक के रूप में की और बाद में आप धीरे धीरे भजन और गजल गाने की आपकी अनूठी शैली से जग प्रसिद्ध हुए. शायद ही कोई भक्ति संगीत रसिक होगा जिसने ऐसी लागी लगन, मैं नहीं माखन खायो, रंग दे चुनरिया, केवट की नाव जैसे आपके अति लोकप्रिय भजन न सुने हो. आध्यात्मिक संगीत और भजन को सुलभ बनाने के लिए आपने जलोटा अकेडमी ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक नामक संस्था की स्थापना भी की है. पिछले 4 दशकों में गजल और भजन के क्षेत्र में आपके 200 से अधिक एल्बम्स रिलीज हुए हैं. आपने 9 भाषाओं में गीत गाए हैं और 100 से अधिक गोल्ड, प्लैटिनम और मल्टी प्लैटिनम डिस्क का रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए आपका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है. आपके 2500 से अधिक भजन, गजल और गीत रिकॉर्ड किए गए हैं. विश्व भर में आपके 72 से यानी 7200 से अधिक लाइव कॉन्सर्ट्स हुए हैं, जिनमें रॉयल एल्बर्ट हॉल, वेम्बली, लिंकन सेंटर, मेडिसन स्क्वायर गार्डन, सिडनी ओपेरा हाउस और एस्प्लेनाड जैसे प्रतिष्ठित स्थल भी शामिल हैं. आपको भारतीय संगीत में योगदान के लिए कई पुरस्कारों तथा उपाधियों से सम्मानित किया गया है, जिनमें से कुछ हैं 2012 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री, 2020 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, गोल्डन वॉइस ऑफ इंडिया, राजीव गांधी वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार, 2010 में ग्लोबल म्यूजिक इंडस्ट्री में आपके योगदान के लिए ब्रिटिश संसद का एनुअल ग्लोबल अवार्ड, और हाल ही पर्यूषण पर्व के दौरान आपके भाई श्री अजय जी जलोटा जी पूज्य गुरुदेव श्री के दर्शन हेतु आए थे और उन्होंने आपके नाम का उल्लेख किया था. और उसी सत्संग में गुरु इंसिडेंस कह लीजिए कि गुरुदेव ने अनूप जलोटा जी को याद किया था और कहा था कि मैंने वर्षों पहले आत्मसिद्धि शास्त्र भी गुरुदेव ने सुना था, और उनकी जो कैसेट थी भजन सम्राट, उसमें गुरुदेव ने कल भी इसको मेंशन किया कि ऐसी लागी लगन 1 वर्ष तक गुरुदेव हर रोज वो भजन सुनते थे. तो हमारा आमंत्रण स्वीकार कर अनूप जी को भी बहुत भावना हुई कि पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन और आशीष के लिए यहाँ पे पधारें ऑन अ कंप्लीटली ऑनररी बेसिस, कंप्लीटली एज हिज सेवा भाव. पूज्य गुरुदेव जी के प्रति आपका स्नेह आदर तो है ही, श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर की प्रवृत्तियों के भी आप समर्थक हैं. आपने युग पुरुष नाटक में अपनी उपस्थिति से हमें सम्मानित किया और कोविड के दौरान
सर्कल ऑफ लव और पावर ऑफ वन जैसी हमारी सामाजिक सेवा गतिविधियों को अपना समर्थन भी दिया। श्रीमद् राजचंद्र मिशन धर्मपुर की ओर से श्री अनूप जलोटा जी का स्वागत करने हेतु मैं श्रीमद् राजचंद्र लव एंड केयर सेंट्रल बोर्ड मेंबर शाह विपुल प्रभु, उनकी धर्मपत्नी श्रद्धा प्रभु को आमंत्रित करता हूं। श्री अनूप जलोटा जी आज अपनी हार्दिक शुभेच्छा के साथ पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में अपनी भावपूर्ण भक्ति अर्पित करने जा रहे हैं। अब मैं जलोटा जी को विनंती करता हूं कि भजन के माध्यम से हमें प्रभु से कनेक्ट करें। ओम। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उज्जायाणम, ओम नमो लोए सवसाहुणम, एसो पंच नमकारो सवपावपणासनो मंगलाणंच सवेसी पढ़मं हवै मंगलम। पानी सारे गा रे गा सारे धा धा सारे सा धा पा धा पा। हुई ऐसी कृपा मानो अमृत बरसा, आत्म सिद्धि की सरिता में बहने लगे। बैठ सद्गुरु के संग रंगे आत्म के रंग, बैठ सद्गुरु के संग रंगे आत्म के रंग। राज वचनों में ऐसे समाने लगे, राज वचनों में ऐसे समाने लगे। वो तो गली गली प्रभु गुण गाने लगे, 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 गाने लगे, गाने लगे। सारे गा पदा पगरे सनी, पानी सगरे सनी सनी, गारे सनी रे सा। ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन। मैं कई बार सोचता था कि ये भजन
पूरे विश्व में पॉपुलर क्यों हो गया? आज पता लगा, 1 साल इन्होंने सुना तो होना ही था। बाबा जी जिसे सुन ले, अरे एक बार सुन ले तो हो जाए, 1 वर्ष सुना, कितना आशीर्वाद मिला होगा जरा सोचिए। 365 दिन रोज इन्होंने मुझे याद किया है, रोज मेरा गाना सुना है। ये उसी की कृपा है, उसी का प्रताप है। और आज मुझे गुरुदेव के चरणों में बैठकर कुछ गाने का अवसर मिल रहा है। मैं अपने को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। ऐसी लागी लगन, 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 लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये तो हम लोग सब मिलके गा सकते हैं। एक लाइन में गाऊंगा, उसे आप दोहराएं। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। बहुत अच्छा गाते हैं आप, एक बार और। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। वो तो गली गई हरी गाने लगी। ऐसी लागी लगन। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में
सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, मीरा वो तो गली गली हरि गुण। महलों में पली बन के जोगन चली, मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन, मीरा हो गई मगन। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, बापा जी आएंगे आएंगे, बापा जी आएंगे, बापा जी आएंगे आएंगे, बापा आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, बापा जी आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, बापा जी आएंगे। कौन कहता है भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, कौन कहता है भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।
40 वर्षों से ज़्यादा हो गए जब मैंने श्री आत्मसिद्धि शास्त्र गाया था। मेरे साथ इंदुबेन धानक थी, बहुत ही संत महिला थी, उनको हम संत मानते हैं। उन्होंने पूरा जीवन प्रभु के चरणों में दे दिया। तो वो सब दिन याद आ गए, इतना अरसा गुजर गया, लेकिन जो इंदुबेन और हमने गाया था वो घर घर पहुंचा और मुझे जो भी सुनता था उसका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज उसकी कुछ पंक्तियां सुनाता हूं आपको। जी स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवान। आइए सब गाएं। जी स्वरूप पाम्यो समझाव्यो श्री सद्गुरु सेवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले लक्ष्य। सेवे आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग, अपूर्व वाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण योग। आत्मज्ञान प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया बिना उगे न आत्म विचार। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं, परोक्ष जिन उपकार, एवो लक्ष्य थया बिना उगे न आत्म विचार। शुद्ध बुद्ध चैतन्य धन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजु कहिए केटलू कर विचार तो पाम। शुद्ध बुद्ध चैतन्य धन स्वयं ज्योति सुख धाम, बीजु कहिए केटलू कर विचार तो पाम। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, आपामर पर प्रभु करो अहो अहो उपकार। सुप्रभु चरण कने धरूं, आत्मा साथी सोहीन, ते तो
प्रभुए आपियो वर्तु चरणाधीन शु प्रभु चरण करे धरो आत्मा की सौली तो प्रभुए आपियो वर्तु चरणाधीन आदे हादि आज थी वर्तु प्रभुआधीन दास दास हूँ दास छू तेह प्रभु नो दीन आदि हादि आज वर्तु दास दास हूँ दास छू आप प्रभु नो षट स्थानक समझावीने भिन्न बताव्यो आप म्यान थकी तरवार बट ए उपकार अमाप स्थानक समझाविने भिन्न बताव्यो ज्ञान थकी तरवार ए उपकार दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग्य कोई मुमुक्षु घट विषय एह सदाय सुजाग दया शांति समता क्षमा सत्य त्याग वैराग कोई मुमुक्षु घट विषय एह सदाय सुजाग देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरण मां को बंदन अगणित देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती आज्ञानी ना चरण मां को बंदन को बंदन अगणित को बंदन धन्यवाद अनूप जी, आपकी मधुर आवाज में श्री आत्मसिद्धि शास्त्र की गाथाओं का पारायण और हर एक भजन में आपकी आवाज में बसी भक्ति हमें प्रभु की और करीब ले आई। आज के इस पावन संध्या पर हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और पूज्य गुरुदेव श्री के पवित्र कर कमलों से आज के अवसर का प्रेम प्रतीक ग्रहण करने का आपको अनुरोध करता हूं। We are truly blessed to celebrate Param Kripaludeva's gift to the world, Atma Siddhi Shastra. And also truly blessed to receive a
a lot of gifts from Pujya Gurudev Shri. A few months ago on this very stage, we saw glimpses of Srimad Rajchandra Ashram, USA. We saw the flag of India being waved along side by side with the flag of America. But very soon we'll have to make space for the third flag, the flag of Australia. And as it was mentioned, that we saw the Eastern Hemisphere already having Srimad Rajchandra Ashram, Dharampur. The Western Hemisphere having one ashram, and now the Southern Hemisphere will have Srimad Rajchandra Ashram in Australia. So Western part of the world. But what I want to say is, what is truly commendable is the love, devotion, dedication of the mumukshus of Australia. Australia is a very young center, but they've blossomed into a wonderful, spiritually, wonderfully growing center. And in such a short time, to channelize Param Kripadev's Yogbal and Pujya Gurudev Shri's grace into this momentous milestone is very, very commendable efforts by each and every mumukshu of Australia. And I have to say that the president of Srimad Rajchandra Mission Dharampur, Australia, Dr. Dhaval Ghelani, it was his dream since last 2-3 years that we want to have one mandir of Param Kripaludev in the southern hemisphere of the world. And I'll tell you one thing, in 2017, when Dr. Dhaval Ghelani, he said that I want one Pratimaji of Param Kripaludev, a golden Pratimaji of Param Kripaludev for the Sydney Centre. And so we got the Pratimaji here in Yogi Sabhagrah. And he wanted ki Gurudev Pujan kar, and pachi, we sent it to Australia. And Gurudev did the pujan, and as soon as he touched the right toe of Param Kripaludev, he turned around and he told me in 2017 that Australia ma nemi ashram banwanu છે અને ત્યાં પરમ કૃપાલુદેવની પ્રતિષ્ઠા થશે. સિડનીમાં આશ્રમ થવાનું છે. Already 2 sites have been shortlisted, and Gurudev has already given the date for the opening of the ashram, which is going to be next year on Kartik Punam in November. And for us in Bombay also, Gurudev has planned a lot, like for the Australians. Just how currently our main center is there in South Bombay in Patel Chambers on Srimad Rajchandra Ji Marg, where we do all our activities, all the meetings. Similarly, we are going to have 6 such centers in the city of Mumbai. Just like the one we have in Patel Chambers, 6 such centers in 6 different regions. So we are going to have one such center in the San Matunga region, one in the Daisar Borivali region, one in the Santa Cruz Parla region, one in the Mulund region, one in our very own Bapa's favorite Ghatkopar. Come on, Ghatkopar, let's hear it. And one in BKC, Bandra Kurla Complex. And all these centers are going to be having Arpit group meetings. So what Arpit group meetings we've been having in Patel Chambers, like that, Gurudev will be having a Hridaya Arpit group meeting in one of these centers. A Prem Arpit group, A area na badha sathe marine will be having that Arpit group meeting. We'll be having Satsang group meetings, youth group meetings. Even the yoga TTC for those who can't make it to Dharampur, we'll have the yoga TTC there. We'll have the sound healing courses there. We'll have SRLC activities. We'll also have sadhana bhattis there.
3-day sadhana bhatti. So from morning 7 to evening 7, 12 hours more in that center. You go back home and come back again for 3 days. So for all those seekers who can't make it to Dharampur, Gurudev has got Dharampur to Bombay. And in places like BKC, where we see a lot of corporate offices, Gurudev has planned a very unique initiative. We'll have 3 half-an-hour meditation sessions. So all those people working in corporate offices, during their lunchtime or something, they can remove half an hour, come meditate, get recharged, revitalized, rejuvenated, and go back and work. So there are several such spiritual initiatives going to be held in all these 6 centers. And I would like to take this opportunity to specially thank Vijay Bhai Chheda of Matunga for contributing his space for having one such center. Maulik Doshi of Ghatkopar and Piyush Gada of Sayan Matunga. And many of us can participate by giving your contacts to Rushabh Mehta. Rushabh Mehta, we have his phone number on the screen. For all those who want to let out their spaces for this center, we are looking at 3,500 to 5,000 square feet of space. Location should be very easily accessible to all the mumukshus and new seekers. So 3,500 to 5,000 square feet. So all those who want to let their space out or have contacts or references which can help in setting up this new spiritual center across Bombay can give their names to Rushabh Mehta. And let me tell you that we have a wonderful team led by Puja Gurudev Shri in getting the best spiritual center for all the regions ready. So just how we have municipal corporations for different regions, Gurudev has set spiritual corporations from different regions. So we are extremely grateful, Gurudev, for thinking so much about all the current seekers and the new seekers to go ahead on the spiritual path. And what a wonderful day of Aswad Ekam to announce this. Thank you so much to Param Kripalu Dev and to Puja Gurudev Shri. મિત્રો, આટલા સુંદર સમાચાર અને દિવાળીમાં પણ આપણને બમ્પર બોનસ મળી રહ્યું છે. હા મિત્રો, 22મી ઓક્ટોબરના મંગળવારથી 10 નવેમ્બર રવિવાર સુધી એટલે 20 દિવસ માટે આપણને ધરમપુર આશ્રમમાં શ્રી સજાત્મ સ્વરૂપ સ્વામી સાહેબજીના સહવાસ અને સત્સમાગમનો અમૂલ્ય લાભ મળશે. તારીખ 22મી ઓક્ટોબર મંગળવારથી 25મી ઓક્ટોબર શુક્રવાર દરમિયાન સ્વાધ્યાયકાર દ્વારા પત્રાંક 903ના 6ઠ્ઠા અને 7મા પ્રવચનની પરાવર્તના રહેશે. તારીખ 26મી ઓક્ટોબર શનિવારથી 29મી ઓક્ટોબર મંગળવાર દરમિયાન આજના સંવેગવર્ધક પ્રવચનની પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રી દ્વારા પરાવર્તના ઉદ્ઘોષ થકી આપણે સમજણ અને શ્રદ્ધાની નવીન ઊંચાઈઓ સર કરીશું. અને ત્યારબાદ 30મી ઓક્ટોબર બુધવારથી 2 નવેમ્બર શનિવાર દરમિયાન રહેશે અંતરમાં પ્રગટેલી ગુરુભક્તિ અને સ્વરૂપ પ્રેમને દીવડાઓના વધુ તેજસ્વી કરનાર દિવ્યતાની જ્યોતિસભર દિવાળી શિબિર. આ દિવાળી શિબિર દરમિયાન પ્રબળ જ્ઞાન ભાનુ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના 6 પ્રવચનોમાં શ્રી નાટક સમયસારના કર્તા કર્મ ક્રિયા અધિકારની અમેઝિંગ યાત્રા આગળ વધારશું. આ દિવાળી શિબિર દરમિયાન અંતર ઉજ્જવળ કરતી સુહામણી સાંજની સભાઓમાં દરરોજ વિવિધ વિશેષ કાર્યક્રમો યોજાશે. પહેલી સંધ્યા એટલે 30મી ઓક્ટોબર બુધવારે ધર્મનું યથાર્થ સ્વરૂપ ઉદ્ઘાટિત કરતા પત્રરત્ન 903માં ક્વિઝના માધ્યમથી ફરી એકવાર આપણા પર્પઝને સ્ટ્રેન્થન કરીશું. 31મી ઓક્ટોબર ગુરુવારે એટલે દિવાળીની રાત્રિએ ચૈતન્ય ચક્રવર્તી પરમ કૃપાળુ દેવ સમક્ષ પરમ ઐશ્વર્યવંત પૂજ્ય ગૌતેશીની નિશ્રામાં દર વર્ષની જેમ મહાપુરુષોના આદર્શ ગુણોની યાચના સહ સામૂહિક ચોપડા પૂજન કરીશું, જે માટે સૌને પોતાની ઇન્ટ્રોસ્પેક્શન બુક્સ અથવા સત્સંગ બુક્સ અને સાથે રેડ પેન લાવવા વિનંતી છે. અને ત્યારબાદ
આપણા શાસન નાયક ભગવાન મહાવીરના નિર્વાણ કલ્યાણક નિમિત્તે ભાવનાત્મક ભક્તિ દ્વારા પ્રભુના ગુણગાન કરીશું. એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ, ધ ડ્રેસ કોડ ફોર ધ દિવાળી ઇવનિંગ વિલ બી સેલિબ્રેટિવ. 1 નવેમ્બર શુક્રવારે શિબિરની અંતિમ સંધ્યાએ પ્રસિદ્ધ ગાયક હાર્દિક દવે સાથે ભક્તિથી હૃદયના તાર ઝંકૃત કરીશું. 2 નવેમ્બર શનિવારના બેસતા વર્ષેની સવારના સભામાં અમૃતની સચોડી નારિયેળી સમ પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના મધુર બોધની મહાપ્રસાદી મેળવીશું. આ ઉપરાંત જ્ઞાન પાંચમ તારીખ 6 નવેમ્બરના બુધવારના મંગળ દિવસે જ્ઞાનાનંદી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના સાનિધ્યમાં આશ્રમમાં સામૂહિક આરાધના રહેશે. આત્મકલ્યાણના ઉર્જાના અમૂલ્ય લાવાથી પાવર પેક્ડ દિવાળી શિબિરમાં ભાગ લેવા હજુ કોઈને રજીસ્ટ્રેશન બાકી હોય તો વહેલી તકે કરાવવા વિનંતી છે. હવે આપણે અહીં યોગી સભાગૃહમાં કાર્તિક પૂર્ણિમાએ એટલે કે શુદ્ધિના શણગાર સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર શુદ્ધિના શણગાર સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર કૃપા અનરાધાર પ્રેમ પારાવાર ભવ્ય જિનહિતકાર ભગવાન પરમ કૃપાળુ દેવના પરમ કલ્યાણકારી મહામંગલકારી અત્યંત શુભ દેહ પ્રાગટ્ય દિને વિશિષ્ટ ભક્તિ અને પ્રવચનનો અમૂલ્ય લાભ લેવા તારીખ 15મી નવેમ્બર શુક્રવાર ફ્રાઈડે સાંજે રાબેતાના સમય મુજબ મળીશું, જેમાં 7:30 થી 8:15 વિશિષ્ટ ભક્તિ કર્યા બાદ ભક્ત શિરોમણી પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીના પ્રવચનનો અમૂલ્ય લાભ લઈશું. આજની સભાના સમાપને આરતીનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી પરિવારો છે. શરણાર્પિત દંપતી મિશનના સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર દેસાઈ હરેન્દ્ર પ્રભુ, રાજ ઉપહારમાં સેવા આપનાર નિશા પ્રભુ તથા પરિવાર અને દડિયા પરિવાર. સાથે ચામર ભક્તિમાં જોડાશે મિશનના ઓડિયો વિડિયો ડિપાર્ટમેન્ટમાં સેવા આપનાર હૃદયાર્પિત શાહ અમી પ્રભુ. આત્મસિદ્ધિજીને પોતાના રોમ રોમમાં જીવંત કરનાર, તેમાં રહેલ અમૃતને પીનાર અને પીવડાવનાર આપણા આત્મસિદ્ધ સદગુરુદેવને આજના કલ્યાણકારી પ્રવચન પૂર્વે તિલક કરવાનો લાભ લેનાર ભાગ્યશાળી છે યુવાર્પિત મહેતા ક્ષમા પ્રભુ તથા પરિવાર. ઓમ શ્રી રાજચંદ્રાર્પણ મસ્તુ. जय 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 जयवंत वरतो वीतरागनो परम कृपालो सद्गुरु हृदय रहो अचिन्त्य चिन्तामणि स्वरूप वीतरागनो धर्म परम हितकारी धर्म परम अद्भुत धर्म सर्व दुःखनो निसंशय आत्यन्तिक क्षयकरणं परम अमृत स्वरूप सर्वोत्कृष्ट शाश्वत बहुपकार कृपालु देवनो दीधो धर्मनो मर्म परम सुखनो मार्ग मळ्यो बहु प्रभु करुणा धर्मनो निश्चय कराव्यो आप्यो अनन्य शरण आप्यो आश्रय धर्मनो नमो सद्गुरु भगवान श्रीमद् वीतरागनो धर्म त्रिकाल हो जयवंत परम कृपालु
રાજસ્થાનના એક નાનકડા ગામમાંથી, બારમેર જિલ્લામાં એક નાનકડું ગામ, ત્યાંથી એક વ્યક્તિ જયપુર જવાનો હતો પ્રથમવાર. ગામવાળા બધા ઉત્સાહિત, બધાએ કોઈક ને કંઈક લિસ્ટ આપ્યું ત્યાંથી લાવવા માટે. પત્નીએ આપ્યું, નેબર્સે આપ્યું, રિલેટિવ્સે આપ્યું. એન્ડ હી ગોઝ ટુ જયપુર. એનું કામ પતાવ્યા બાદ બધાના લિસ્ટ, વિશ લિસ્ટ, એને લગભગ બધાના લિસ્ટમાં જે વસ્તુઓ હતી એ પ્રાપ્ત કરી. એક જ જણનું એ કરી શક્યો નહીં, એની વાઈફનું. પાછો ફરે એનું શું થાય? આજુબાજુ સગા સંબંધી બધાનું કર્યું, પણ પોતાની પત્નીનું જ ન કર્યું તો બધું જ વ્યર્થ નીવડ્યું. અને જ્ઞાનીઓ કહે છે તું બધી જવાબદારી શબ્દ એક સરસ, જવાબદારી માટેનું નામ નથી, બહાના માટેનું એક સરસ નામ છે. તું બધા પ્રત્યેની ફરજ કરે છે, બસ એક પોતાની નથી કરતો. એમાં તારો આખો આ ફેરો વ્યર્થ જાય છે. છોકરાઓને સેટલ કર્યા, આ કર્યું, તે કર્યું, આ બધાની ઈચ્છા પૂરી કરી, પણ જેના માટે તે જન્મ લીધો, આત્માની સિદ્ધિ ન કરી તો તારો આ ફેરો વ્યર્થ ગયો. જુદા જુદા ભક્તોને, અધિકારી જીવોને પ્રથમ તો પ્રાપ્ત થઈ, પછી ધીમે ધીમે ભક્તોને પ્રાપ્ત થઈ. આજે તો મને સમાચાર મળ્યા છે કે 37 લેંગ્વેજીસમાં હવે આત્મસિદ્ધિ ઉપલબ્ધ છે. કેટલા બધા જિજ્ઞાસુ જીવો સુધી આ પહોંચી અને ઘણો ઘણો ઉપકાર વિદાયો. જેમ સૌભાગભાઈ એકને કીધું કે કોઈ હવે અમને પૂછે તમે કયો ધર્મ, તમારો માર્ગ શું, તો અમે કહીએ આત્મસિદ્ધિ એ અમારો માર્ગ છે. પહેલાં લોકોને લાગ્યું એક કાવ્ય છે, પછી લોકોને લાગ્યું એક શાસ્ત્ર છે, અને આવા યોગ્યતાવાળા જીવને લાગ્યું આ તો સાક્ષાત પુલ છે, બ્રિજ છે, રસ્તો છે. લલ્લુજી મુનિએ કીધું કે અપૂર્વ ભાવો સ્ફુરે છે. આટલા ગ્રંથો, આટલી ધર્મ આરાધના કરી છતાં જે ભાવના ઉભરા ન આવે, એવા ભાવના, અપૂર્વ ભાવના ઉભરા આવે છે. સો વેન આઈ વોઝ 10 years old, 8 વર્ષનો હતો ત્યારે પ્રભુનો યોગ થયો. એન્ડ વેન આઈ વોઝ 10 years old, આ કસેટ પ્રાપ્ત થઈ જેમની અનુપજીએ વાત કરી. તો અનુપજી અને ઇન્દુબેન ધાનકનું. So that was my first encounter with Atmasiddhi Shastra because I could not read Gujarati. તો ગમે તેટલો ભંડાર પ્રાપ્ત થયો હોય, વચનામૃત તો ઘરે આવી ગયું હતું, પણ વાંચવાનું શયોપશમ જ નહીં. એવો ઈચ્છા હતી પણ શયોપશમ જ નહીં. અને એ પ્રથમવાર આમના મુખે સાંભળ્યું એટલે આજે આંખમાં આંસુ આવી ગયા. એ 10 વર્ષની ઉંમરે કંઈક થવા લાગે, જેમ પેલું હાર્ટ એટેક આવે ને ખબર ન પડે ને, પસીના થાય, ધબકારા વધે, આ થાય, સમથિંગ ડિસ્કમ્ફર્ટનો અનુભવ કરે, એન્ડ યુ ડોન્ટ નો વોટ ઇઝ હેપનિંગ વિથ યુ. એવી રીતે આત્મસિદ્ધિની વર્ષ પર વર્ષ આવ્યા કરે, કંઈક થયા કરે, સમજાય નહીં કંઈ, એક પણ ચીજ સમજાય નહીં, એક બી ગાથા સમજાય નહીં, અને છતાં અતિ પરિચિત લાગે. આ જ મારું જીવન છે, આ જ મારું શરીર છે, આ જ મારું સપ્ત ધાતુ છે.
સપ્ત ધાતુ એટલે પહેલું છે રસ, સલાઈવા, પછી છે રક્ત, લોહી, પછી છે માંસ, પછી છે બોન્સ, પછી છે મજ્જા એટલે મેરો, અને વીર્ય, અને એમ સપ્ત ધાતુ છે. સપ્ત ધાતુ જાણે આત્મસિદ્ધિમય થઈ જાય. આઈ સ્ટીલ રિમેમ્બર સ્કૂલમાંથી આવું, કપડાં ચેન્જ કરું, ભોજન લઈ લેવું અને હોમવર્ક કરતાં આત્મસિદ્ધિની આ કસર મૂકવું ને કંઈ થવા લાગે. સો ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇટ વોઝ હિઝ જે સ્વરૂપ. So when he sang Jai Swaroop right now, I went back in time, 48 years back. તો જુદા જુદા શબ્દોમાં આવા જ પ્રકારનો પ્રતિભાવો સર્વ જિજ્ઞાસુ, મુમુક્ષુ કે ભક્તો આપશે. એક ચીજ તો કોમન છે કે શુદ્ધાતુરને, ભૂખ્યાને, હંગ્રી પર્સનને ભોજન મળે અને જેવું થાય એવું અમને થયું. આ એક કોમન અનુભૂતિ આ શબ્દમાં હું મૂકી શકું. સમજની દ્રષ્ટિએ, ભાવની દ્રષ્ટિએ, અનુભૂતિની દ્રષ્ટિએ, જેવી તમારી યોગ્યતા. પણ તમને નેક્સ્ટ શિબિર ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ બિકોઝ પૂતગલ કર્મનો કરતા આત્મા નથી. અને આત્મસિદ્ધિ કે છે હોય અને ચેતન પ્રેરણા કોણ ગ્રહે તો કર્મ. અને અહીંયા કહે છે કે ચેતન ચેતન ભાવનો કરતા છે, જ્ઞાન ભાવનો, અને પૂતગલ પૂતગલ કર્મનો કરતા છે. જે શંકામાં છે એ સત્ય છે. જે શંકામાં છે કે કર્મ જ કર્મ કેવી રીતે બાંધે, કોઈક ચેતન સ્ફૂર્ણા તો હોવી જોઈએ અને પછી પ્રભુ એનું સમાધાન કરે. હાઉ કેન ટુ ગ્રંથ બી like contradicting each other? અને એમાં જે તત્વની સૂક્ષ્મતા અને શ્રદ્ધા આપણને પ્રગટશે. સો ઇટ્સ ગોઈંગ ટુ બી અ વન્ડરફુલ દિવાળી થીમ. પૂજા એટલે પૂજનીય વ્યક્તિના ગુણોનું સ્મરણ. આટલો અર્થ થાય પૂજાનો. આપણે જે બી અર્થ કરતા હોઈએ, મંદિર માર્ગી દેરાવાસી કોઈક અર્થ કરતો હશે, સ્થાનકવાસી બીજો અર્થ કરતો હશે, પણ એનો કોમન અર્થ છે કે પૂજનીયના ગુણોનું સ્મરણ. સો ધીસ ટાઈમ આઈ એમ ડુઈંગ 2 ચોપડા પૂજન્સ. વન ઇઝ ભૂતકાળની વિભૂતિઓના ગુણોનું સ્મરણ, અને બીજા પેજ પર at least I am doing, and if you all want to do, you can also join me. વર્તમાનમાં મને જેવા દેખાય છે એવા લોકોના જેના ગુણો મને જોઈએ છે, મને પ્રિય છે. પૂજનીય ન પણ હોય પણ એ ગુણ મને બહુ વાલો છે. લાઈક આઈ વિલ સે કે આરું હોવું જેવી કૃપાદેવની ભક્તિ મને હોય તો હું લખીશ. ભાઈ તો આખો દિવસ કૃપાદેવ કરે. જરાક મેં કીધું નેમ ઇઝ ગોઈંગ ટુ અમેરિકા નાવ એન્ડ આઈ વિલ બી સો લોનલી. આઈ ટેલ કૃપાદેવ, શ્યોર. એક દિવસ કશું ખરીદવા ગયા અને હું તો ભૂલી જ ગયો કે મારી પાસે પૈસા નથી, અને એની પાસે તો ક્યાંથી હોય. તો મેં કીધું ના, વી કાન્ટ બાય ધીસ બિકોઝ વી ડોન્ટ હેવ મની. ટેલ કૃપાદેવ ટુ પે. He speaks such language, તો મને થયું કે એના માટે તો એકદમ જીવંત છે. તો મને આના જેવી ભક્તિઓ, મૌલિકજી જેવો કોન્ફિડન્સ હોય. and he got 81 marks yesterday, the highest in the entire globe. His introspection is very bad, but his self-esteem and confidence is so much. મને સવારથી નેમી કે મને ચોપડા પૂજનમાં લખવું છે કે મૌલિકજી જેવો કોન્ફિડન્સ હોય કે 18 ના મળવા જોઈએ, એને બદલે એને 81 મળ્યા. એ રીતે
47, 48થી ઉપર કોઈને આવ્યા નથી. 2-4 જણને 60 અપાવ્યા છે. યુ ગેટિંગ 81 ઇઝ totally false, but the confidence totally false. We'll sit together and because I will say put -3 in awareness, so એને +3 મૂક્યા હશે. Because awareness according to Kripadev is not directly Atma Jagruti, Vednan, Jannaro, no. First Swachand Mat Agra Thaji, let your thinking be aligned to your Guru. Till then, don't even start Vednan. It is Brahm Gnan. It is running away from Sat. Well, all this nonsense, who is going to check your Vednan and all? First, let your thinking get aligned. અને પછી થિંકિંગ પ્રોસેસથી તું એ કર, નહીતર તું સ્વચ્છંદના ગહેરા તલ ઉપર જઈ રહ્યો છે વેદનાન કરીને. સ્વચ્છંદના ડીપ લેવલ્સમાં જઈ રહ્યો. આ માર્ગ કૃપાદેવે બતાવ્યું. શરૂ જ કરે છે સેવે સદગુરુ ચરણે ત્યાગી દઈ નિજ પક્ષ. કૃપાદેવનો માર્ગ અહીંથી સ્ટાર્ટ થાય છે અને પછી પ્રથમ પદ આત્મા છું આવે છે. એની પહેલાં કોઈ આત્મા છૂત થઈ જવાનો તમારો પ્રસંગ. જરાક તાવ આવશે કે પેટ દુખશે તો આત્મા છૂત થઈ જશે. સો વેન આઈ સે ઇન્ક્રીઝિંગ અવેરનેસ, ફર્સ્ટ alignment is needed, then awareness, soul awareness comes. એની પહેલાંની soul awareness is low blood pressure, low sugar, તારે એકદમ શૂન્ય જેવી અવસ્થા, એકદમ શાંત, હલન ચલન નહીં, આંખ બંધ, સાયકલિંગ કરતાં બી આંખ બંધ થઈ જાય અને એમ લાગે કે હું જુદો છું. આ બધું લો શુગરના સિમ્ટમ્સ. કારણ કે વ્યવહાર સંકેત વિના તું પરમાર્થ સંકેતની મહેનત કરે છે, પણ how is it going to be possible? Maximum you will be in a shushka gnani state or hallucinating, you are getting the spiritual experiences. એટલે નેમી તો ઓલવેઝ બોલે કે હમણાં બહુ મારી શુદ્ધિ અને શાંતિ ચાલે, આપ કહો તો માનો. બિકોઝ હી નોઝ કે આ ટોટલી ભ્રમ હોઈ શકે, આ ટોટલી સત્ય હોઈ શકે. આ બધું આપણે સૌભાગભાઈ શીખવ્યું છે, પણ ઇટ હેઝ ટુ બી તમારું વીર્ય, મેદ ને મજ્જા સુધી સપ્ત ધાતુની અંદર જવું જોઈએ. ફર્સ્ટ બિંગ રસ સલાઈવા, પહેલાં સલાઈવા સાથે તો તારા ભોજનને મિક્સ કર, પછી ધીમે ધીમે એનું રક્ત ને પછી માંસ ને હાડકાં ને મજ્જા ને વીર્ય અને એ આખા સપ્ત ધાતુ છે. આ તો શારીરિક દ્રષ્ટિએ છે, હું તો પરમાર્થ દ્રષ્ટિએ વાત કરું. આવા શબ્દ પ્રયોગ કૃપાદેવે કર્યા છે એટલા માટે કે આમ વીર્ય સુધી જેને આત્મા પહોંચ્યો છે, ફ્રોમ રસ ટુ વીર્ય, ફ્રોમ રુચિ ટુ એજ, શક્તિનો પ્રવાહ એ જ અંતર્મુખ દિશા પકડે. પત્ર આવે છે 130માં કે અને 7 ધાતુમાં એક જ રસનું રંગન છે. એ કેટલી ડીપ આત્મા ગયો છે. હજી તો આત્મા ગમે છે, પણ તમારે તો વીર્ય માત્ર અવેલેબલ ફોર આત્મ પુરુષાર્થ માટે. આત્મસિદ્ધિ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ પોઈન્ટ એન્ડ ધ લાસ્ટ પોઈન્ટ આઈ ફીલ. ઇટ્સ લાઈક અ સર્કલ. આત્મસિદ્ધિ જ શરૂ કરાવશે આ આત્મા તરફની યાત્રા અને આત્મસિદ્ધિ પર જ પૂરી થાય છે. સો ઇટ્સ અ મુમુક્ષુ માટે, શુદ્ધાતુર એટલે મુમુક્ષુ માટે શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર ભોજન રૂપ છે. એની જિજ્ઞાસા માટે, એની વિચારણા માટે, એની ભાવદશા માટે, એની અનુભૂતિ માટે ભોજન રૂપ છે. કેવો અદ્ભુત જિનેન્દ્ર ભગવાને માર્ગ પ્રકાશ્યો છે. મોક્ષની
ઈચ્છા વિના માર્ગ શરૂ નહીં થાય, અને મોક્ષની ઈચ્છા હશે ત્યાં સુધી મોક્ષ માર્ગ પૂરો નહીં થાય. શરૂમાં તો લાગે કે આ માર્ગ છે કે કન્ફ્યુઝન છે, બિકોઝ હાઉ ડુ વી સ્ટાર્ટ, હાઉ ડુ વી વર્ક. અને જેમ જેમ એના ઉપર ચિંતન મનન કરીએ અને તમને લાગે પરફેક્ટ, પહેલાં તો પ્રબલ મોક્ષની ઈચ્છા દેખાડ. બધા સેકન્ડ સ્ટેપ પર બહુ ફાસ્ટ જવા ઈચ્છે છે, વેદના અનુભૂતિ અભેદ. પહેલાં આ બતાડ, મોક્ષની ઈચ્છા છે નહીં, અને કે મને બિલકુલ મોક્ષની ઈચ્છા નથી. પણ આવું તો નાસ્તિક બી બોલે, એમાં તારી માર્ગની પૂર્ણતા નહીં થાય. એટલે ક્ષુધાતુર એટલે હું એમ લઉં જેને પ્રગાઢ મોક્ષની ઈચ્છા છે, આત્મકલ્યાણની ઈચ્છા છે, એનાથી શરૂ થાય. તો આ વિરોધાભાસ જ્ઞાનીના સંગમાં રહેવાથી નહીં નિક્ષેપે વ્યાખ્યાની જે વાણી છે એ ધીમે 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 સમજાય. આ ઘર નગરનો હું કરતા બી છું, આ ઘર નગરનો હું કરતા જ નથી, પણ આ શરીરનો હું કરતા છું, આ શરીરનો હું કરતા નથી, પણ દ્રવ્ય કર્મનું હું કરતા છું, એનો કરતા હું નથી, પણ રાગાદી ભાવોનું હું કરતા છું, રાગાદી ભાવોનું કરતા પણ નથી. જ્ઞાન ભાવનો હું કરતા છું, જ્ઞાન ભાવનો બી હું કરતા નથી. જ્યારે હું પોતાને પરિનમન જ સ્વીકારું નહીં, કુટસ્થ ધ્રુવ સ્વીકારું, પરિનમન હોય તો જ્ઞાનાદિનો પણ કરતા ગણાવ. એટલે આ સાવ વિરોધી વાત ધીમે ધીમે એટલી બધી સ્પષ્ટ થઈ જશે, નહીં ભેદથી વગેરે. એટલે પણ મુમુક્ષુતા બતાડ, દ્રઢ મોક્ષની ઈચ્છા, માત્ર મોક્ષ અભિલાષ, પહેલાં એ બતાડ. એના વિના તને આ કાવ્ય અને સંગીત જ ગમશે આત્મસિદ્ધિનું, એનું જ્ઞાન તને ટચ નહીં કરે. મોક્ષની ઈચ્છા હશે તો આપણી મોક્ષની ઈચ્છા બી બહુ કૃત્રિમ છે. કૃત્રિમ એટલે આર્ટિફિશિયલ ઓર સુપરફિશિયલ, આર્ટિફિશિયલ ઓર વેરી વેરી ઉપલક એન્ડ સુપરફિશિયલ. સામાન્યપણે નિયમ એ છે કે તમને ભૂખ લાગે એટલે તમારે ભોજન કરવાનું, કારણ કે શરીરને ટકાવવા માટે મુનિ ભગવંતને પણ આહાર ગ્રહણ કરવો પડે છે. તો ભૂખ લાગે સામાન્યપણે ઇટ્સ વેન યુ હંગ્રી યુ શુડ ઇટ. એટલે ભૂખ લાગે ત્યારે ભોજન કરવું. આધુનિક લાઈફસ્ટાઈલ કેવી થઈ ગઈ છે સમજો તમે, ઈસ્ટમાં વેસ્ટમાં. ઈસ્ટમાં તો બ્રેકફાસ્ટ લંચ એન્ડ ડિનર. કશે બી બહારગામ છે તો પહેલાં ટૂરવાળાને પૂછીએ કે 3 meals. ઇવન ઇન ધ વેસ્ટ લંચ ટાઈમ આપે તમને તમારા જોબ પર, અને એ વખતે યુ ડોન્ટ ઇવન હેવ ટુ આસ્ક યોર બોડી whether you are hungry or not, whether you need food or not. 1 વાગે સમજો લંચ બ્રેક પડે, એન્ડ ગુજ્જુઝ વેરી વેલ નો કે ભૂખ લાગી છે કે નહીં જોવાનું નહીં. 1 વાગે એટલે જમવા બેસવાનું, અને જેટલું ભોજન બનાવ્યું એ પીરસતા જાય ને તમે લેતા જાઓ, ખબર જ ન પડે કે ભૂખ છે કે નહીં. વેસ્ટમાં તો હજી એ લોકોને ભૂખ ન લાગે તો દે એકચ્યુઅલી ડોન્ટ ઇટ. બટ ઇન ધ ગુજુ હાઉસ હોલ્ડ તમે માંદા કહેવાવજો 1 વાગે તમે જમો નહીં. Nobody cares whether today you had a heavy breakfast and you want to skip your meal. Your mothers won't allow you to skip your meal. થોડું તો લે, એ થોડુંની અંદર બધું જ આપી જાય. સો આધુનિક લાઈફસ્ટાઈલ એવી થઈ ગઈ છે કે ભૂખ પણ કૃત્રિમ છે. તમે ભોજન લયા કરો છો અને યુ એકચ્યુઅલી રિયલાઇઝ યુ મેં ઓવર ઇટિંગ કર્યું, પણ યુ નેવર આસ્ક ધ એન્ટિટી ફોર વિચ યુ વર ઇટિંગ કે તને હમણાં જરૂર છે કે નથી. પણ કૃત્રિમ ઈચ્છા, તમારો લંચ ટાઈમ થાય એટલે તમને ભૂખ લાગે. તમે તમારા ઘરે કોઈ ઘડિયાળ બદલી લાગે. સપોઝ આઈ હેવ માય લંચ ફ્રોમ 12:45 to 1. 15 મિનિટ રાખો. 1.25 કલાક સુધી આરામ ન કરવો જોઈએ આયુર્વેદની દ્રષ્ટિએ.
એટલે છોકરાઓને બોલાવો અને એ લોકો સાથે થોડો ટાઈમ સ્પેન્ડ અને પછી 24 મિનિટ જેટલો આરામ કરો. આટલી કોફી પીને પછી હું મારું સાધનમાં બેસી જાઉં. સો સેમ માય ટાઈમ ઇઝ 12:45 to 1. કોઈ ઘરમાં ઘડિયાળ બદલી નાખી હોય અને actually it is 11:45 but the clock shows 12:45. મને ભૂખ લાગશે. or say 1:45 early કે late because મારું જીવન ઘડિયાળ જોઈ જોઈને ચાલે છે. આટલો વાગ્યા એટલે ભૂખ, એવું લાગે કે ભૂખ લાગી છે ઘડિયાળ જોઈએ. તમારી ધર્મ પ્રવૃત્તિને તો ઘડિયાળ સાથે કોઈ સંબંધ નથી ને. આ લોકો જેમ બી કરે, ઘડિયાળ જોઈને તમને થાય કે 15 મિનિટ થઈ ગઈ, મારો ભેદનારની, મારી સામાયિક થઈ ગઈ. તમારો ધર્મ ઘડિયાળ સાથે સંબંધ ધરાવે છે કે તમારી ધર્મ પ્રવૃત્તિ તમારી મુમુક્ષતા સાથે સંબંધ ધરાવે છે? એ તમારે ચેક કરી લેવું. તમને બંને જોઈએ છે, સંસાર અને મોક્ષ. તમે બોલો છો મોક્ષ એટલે તમે આવો છો સત્સંગમાં, તમે પહેરો છો સફેદ વસ્ત્ર, તમે તાળી પાડો છો ભજનમાં, એટલે બિચારા બ્રહ્મા ગયા હશે પેલા ભાઈ ગાયક કે આ બધાને તો દ્રઢ મોક્ષેચ્છા છે. પણ બહુ ઊંડાણથી જવાની જરૂર છે કે આ મોક્ષેચ્છા આર્ટિફિશિયલ કે સુપરફિશિયલ તો નથી, કે ભીતર ભીતર હું સંસારની અમુક સગવડો જ ઈચ્છું છું. એટલે ટૂંકમાં હું અંધારું બી ઈચ્છું છું અને અજવાળું પણ ઈચ્છું છું. થોડું ઘણું ડિફરન્સ હોય ને તો હું માન્ય બી કરું, પણ તું તો ઓપોઝિટને ઈચ્છે છે, અંધારું ને અજવાળું, darkness and now how can you aspire for both? કોઈ ચોર કોઈ ચોરી કરવા જાય અને અંધારા રૂમમાં એન્ટર કરે, ભીત સાથે માથું અફલાય, દરવાજા સાથે અફલાય, કબાટ સાથે આવે, એને ઈચ્છા થાય કે લાઇટ હોત, ચલો લાઇટ તો બહુ કહેવાય પણ ટોર્ચ પણ હોત તો જરા સારું પડે ચોરી કરવા. પણ ટોર્ચની લાઇટ હોય તો માણસો જાગી જાય, અંધારું હોય તો એ ચોરી કરી શકે. એન્ડ નાઉ ઇમેજિન હી ઇઝ વિશિંગ ફોર બોથ. એને બંને ઈચ્છા થાય છે કે ચોરી કરવામાં સુવિધા બી રહે અને ચોરી પણ ના છૂટે. એને સુવિધા માટે લાઇટ બી જોઈએ છે અને ચોરી ન છૂટે એના માટે અંધકાર બી જોઈએ, કારણ કે અંધારું થાય તો ઘરવાળા બધા સૂઈ જાય અને સૂઈ જાય તો એ ચોરી કરી શકે. અને એની ઈચ્છા કેવી કોન્ટ્રાડિક્ટરી બને છે. અને ક્યાંક આપની તો એવી નથી કે ઈચ્છા પૂર્તિ પણ ઈચ્છે છે અને ઈચ્છા મુક્તિ પણ ઈચ્છે છે. મને કોઈ ઈચ્છા ના હો એવી દશા પણ ઈચ્છે છે અને આપણી કોઈ ઈચ્છા હોય તો એ પૂરી થાય એમ બી ઈચ્છે છે. Am I right? So now when you have two things, see, you have two eyes, I understand, but you can't see in left and right together, right? Two legs, but it cannot go in opposite directions. In the same way, if you have both, you have to work on first making it one. કે મારી બધી ઈચ્છા એક ઈચ્છામાં એ થઈ જાય. So in Sydney, in the last day English satsang, I picked up someone. અને તો કોઈ બી 5 ઈચ્છા કહો મને. So I picked up some mumukshu. So first is આત્મજ્ઞાન. અને મેં કીધું આત્મજ્ઞાનમાં તો બધું જ આવી ગયું, ગુરુનો કૃપા, ગુરુનો રાજીપો, એવરીથિંગ. સો તમારું ભક્તિ, જ્ઞાન, ધ્યાન બધું ફળ્યું આત્મજ્ઞાન. પણ બીજી 4
સો કે જલ્દી આશ્રમ થઈ જાય. હમણાં તો એ જ વાત છે આખા એમાં. 5 જગ્યામાંથી 2 જગ્યા સિલેક્ટ કરી છે. એમાંથી 1 જગ્યા સિલેક્ટ થાય તો આપણે ચિત્રપટ સિવાય કાંઈ લઈને જ જવાનું. અને પછી અકોમોડેશન માટે જેટલું પરમિશન મળશે એટલું બાંધવાનું. પણ સત્સંગ હોલ, જીન મંદિર, એવરીથિંગ ઇઝ રેડી. અને બીજું મળશે તો થોડો ફેરફાર કરવો પડશે. જો જલ્દી થઈ જશે તો કાર્તિક પૂર્ણિમાનો દિવસ સાચવીશું. બંનેમાં કોઈક એવું જ અણધાર્યું કોઈ ઇસ્યુ આવ્યું, સો સેકન્ડ રાઉન્ડ સ્ટાર્ટ થશે. એમાં બનવાનું તો હવે નિશ્ચિત છે. તો ગુરુને જોઈને કહું છું અને ભક્તોને જોઈને કહું છું. ગુરુના યોગ બળના અનેક પડછા જીવનમાં અનુભવ્યા અને ભાવના તો બધાના ભાવમાં અતિશય ભરતી છે. એટલે કોઈ કેવલ જ્ઞાન કે અવધિ જ્ઞાનની મને જરૂર નથી. ગુરુ અને શિષ્યોને જોઈને આટલું તો કહું છું. તો તને ઈચ્છા પૂર્તિ, ઈચ્છા મુક્તિ, એવી સરસ ભક્તિ કરતો હોય ભગવાન, આપણને એમ થાય કે દિલ દે દિયા, એવી લાગે ભક્તિ. મેં ત્યાં 3-4 કલાક ભક્તિ કરી હશે. છેલ્લા દિવસે મંડે આઈ વોઝ ફ્લાઇંગ બેક ટુ ઇન્ડિયા. સવારના સત્સંગ પછી બીજું કોઈ એક્ટિવિટી નહોતી 1:30 વાગ્યા પછી. કીધું બધા સાથે ભક્તિ કરવી, પણ હવે ગ્રુપ એટલું મોટું થઈ ગયું, કોઈના ઘરમાં સમાઈએ નહીં. શું કરે, ત્યાં ખબર પડી કે અમે જે વેન્યુ લીધેલું એ રાતના 12 વાગ્યા સુધી હતું. એટલે ઇટ વોઝ ઓલરેડી પે. બધા ત્યાં જ રહી ગયા આખો દિવસ. ભોજન કરીને કંઈક મળવા કરવાનું હતું ને પછી યોગાભ્યાસ હતો ને પછી મેડિટેશન કર્યું, પછી પાણીપુરી ભેલપુરી ખાધી, લાઈટ, પછી થોડી ભક્તિ કરી. ભક્તિ કરતાં કરતાં ભૂલી ગયા કે દાંડિયા 300-400 જોડી આવી ગઈ છે. એટલે યાદ આવ્યું એટલે પછી આખી આત્મસિદ્ધિ કરી. પછી બી કોઈનું ધરાયું નહીં. યુઝ્યુઅલી 45 મિનિટ્સ ઓફ ડાન્સિંગ ઇટ ટાયર્સ યુ. પણ અને પછી બેઠા અને ભજનો. પછી મેં કીધું હજી મારે એક પ્રતિષ્ઠા બાકી છે. અને ધ લાસ્ટ નાઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ લાઈક વી હેવ ટુ સ્ટે, કે હવે પ્લેનમાં આરામ કરશું. પણ અને એમાં છેલ્લું સોંગ એને પહેલાં એ લીધું, જયભાઈ સિડની સે જાને કી જીદ ના કરો. તો બધા કપડાં કાઢી નાખતે મારા. મેં હજી મારે શ્વેતાંબર જ રહ્યું, દિગંબર નથી થવું. ટાઈમ ઇઝ નોટ. પણ આઈ હેવ ટુ ફ્લી ભાગવું પડ્યું હતું મારે એમાંથી. તો કે બસ અહીંયા જ વિદાય આપી દીધો. કોઈ એરપોર્ટ નથી આવવાનું. એક જણ આવ્યા. બધું મંડે બધા કામે જાઓ, સ્કૂલ ચાલુ થતી હતી. એટલે મેં કીધું પણ એટલે એક ભક્તિ. પણ આમ ભક્તિ તો એવી કરીએ જાણે દિલ આપી દીધું હોય, અને પછી થોડા ટાઈમ પછી બિલ આપીએ. મારી આ ઈચ્છા પૂરી કર, મારી આ ઈચ્છા પૂરી કર, મારો આ પ્રોબ્લેમ્સ કર. જાણે મોક્ષનો અર્થ જ તમે પૂર્ણ શુદ્ધ આત્મદશાને બદલે મારા પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જાય એમ જ ન માની લીધું હોય. આ હર્ડલ્સ દૂર થાય. આમ છોકરીનું સગપણ થઈ જાય પછી કેટલા ફ્રેશ થઈ જઈએ આપ. કેટલું કામ પહોંચે લગ્નની તૈયારીમાં, પણ થાક જ ન લાગે. અને જ્યારે લગ્ન નહોતા થતા ત્યારે કંઈ જ કામ નહોતું ને કેટલો થાક લાગતો હતો. આ વિકલ્પો વધારે તમને થકવે છે કે એકચ્યુઅલી એક્ટિવિટી ઇટ્સ આર એક્સપિરિયન્સ. આઈ ડોન્ટ નીડ ટુ ટેલ કે હાયેસ્ટ વિકલ્પો. હવે કેટલું કામ પહોંચે તો બી તમારા મુખ ઉપર થાક નથી દેખાતા, કારણ કે સગપણ થઈ ગયું. અને નહોતું થતું ત્યારે તમને દિવસ રાત ઊંઘ ના આવે. બરાબર છે.
તો જે દિલ આપવાનું ને પછી બિલ આપવાનું ને દિલ આપવાનું ને બિલ આપવાનું, ઇટ સીમ્સ કે આપણે અંધકારથી થાક્યા જ નથી, પ્રકાશના પ્રેમી હજી બન્યા જ નથી, મોક્ષની ખરેખર ઈચ્છા જ જાગી નથી. એક પોલિટિશિયન, હું હમણાં વચ્ચે થોડું મરાઠીમાં બોલતો હતો છેલ્લા 1-2 શબ્દ, બહુ થોડું 1-2 શબ્દ જ, વધારે નહીં. તો સડનલી મેં કીધું એટલા બધા પોલિટિશિયન્સ આવે છે ને હમણાં વંદન કર, હમણાં કંઈ ઇલેક્શન્સ કે કંઈ છે? તો થોડી વાત કરતાં થોડું મરાઠી. તો એક પોલિટિશિયન જાય છે સંત પાસે ને કે બાબાજી, પહેલાં તમે લોકોએ બાપા કહ્યું, પછી આ લોકોએ બાપાજી કહ્યું, હવે કેટલાક મને બાબાજી કહે છે. મેં કીધું એક તો 40 વર્ષની ઉંમરે બાપા થઈ ગયા, ઇટ ઇઝ સો સેડ. રીનાના સસરા ને બધા તો કહે કે અરે આ તો બહુ ખરાબ કહેવાય, 40 વર્ષે ભર યુવાની, તમે ભર યુવાનીમાં કોઈને બાપા કહી દો છો. પણ ઇટ સ્ટાર્ટેડ ઇન 2002 એન્ડ ઇટ્સ 24 ના. પણ નાવ ઠેર ઠેર ફરવાનું થાય ને તો હિન્દી વર્ગ થોડું વધવા લાગ્યો છે. We had so many Punjabis, so many from Haryana, so many South Indians, so many Sindhis in the last satsang. तो बाबा जी થઈ ગયા આપણે. तो बाबा जी की शांति के लिए तो कि आपकी अशांति का कारण सत्ता की लालसा है. और हमारे भगवान ने बोला है जे जे कारण बंधना તે બંધનોપન. જે જે અશાંતિના કારણ છે એ તમે બંધ કરી નાખો, તે શું તે કારણ ચેતક દશા. એટલે આપણે જે વિકલ્પો જેના કારણે સતાવે છે એ બંધ કરી દો તો શાંતિ માટે કોઈ પ્રયત્ન જ નથી કરવાનો. શાંત સ્વરૂપી તું છો જ. અશાંતિ જે મેન્યુફેક્ચર કર્યું છે એ તારી ફેક્ટરી બંધ કરી દે એટલે શાંતિ. પણ હી ડિડન્ટ વોન્ટ ધેટ. હું અશાંતિના માર્ગે જઈશ, એમાં કેવી રીતે શાંતિ પ્રાપ્ત કરવાની એવો કોઈ ઉપાય હોય તો બતાવો. હવે એવું હું શીખ્યો જ નથી મારા ગુરુ પાસે, હું કેવી રીતે સમજાવી શકું? નોટ પોસિબલ. અશાંતિના કારણો સેવવા અને શાંતિ માટે તમને કોઈ મંત્ર જોઈએ, હું તમને બ્રહ્મ નહીં નાખું. એના કરતાં હું કહીશ કે મને નથી આવડતું. હું ખોટો તમને બ્રહ્મ નહીં રાખું. તમારે અશાંતિના કારણો દૂર કરવા બળ જોઈએ અને એ બળ માટે કોઈક સાધન જોઈએ તો હું ચોક્કસ આપું. ઇટ વિલ વર્ક. ટ્રાઈડ એન્ડ ટેસ્ટેડ. એટલે હું આપી શકું. પણ અશાંતિના કારણો બી રાખવા હોય અને શાંતિનો ઉપાય જોઈતો હોય, ઇટ્સ નોટ પોસિબલ. મોક્ષ તારા દ્વાર ખખડાવે છે, પણ તું કે અરે સૂર્ય તારા દ્વાર ખખડાવે છે પણ તને બારી ખોલવી નથી, કારણ કે અંધકારમાં ઘણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું છે. વ્યક્તિ, વસ્તુ, પરિસ્થિતિમાં અંધકારમાં ઘણું હજી તારી આશાઓ જોડાયેલી છે. સમજાય છે કે પ્રકાશમાં જ બધું છે, આત્મજ્ઞાનમાં જ સુખ, શાંતિ, સલામતી, સ્થિરતા, શુદ્ધિ છે. પણ તો બી અંધકારમાં ઘણું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું. એટલે બોલીએ છીએ કે આપણે પ્રકાશ પ્રેમી છે, પણ વી ડોન્ટ ઇવન વોન્ટ કે અંધકાર શુડ ગો હોય. આ બધું બહુ પ્રોબ્લેમેટિક છે. કેટલા અપ્રામાણિક છે આપણે, એ સ્વીકારવા બી તૈયાર નથી કે હજી અમે અંધકાર પ્રેમી છીએ. બતાવવું છે, માનવું છે, મનાવવું છે કે આપણે પ્રકાશ પ્રેમી થઈ ગયા, એટલે કે મોક્ષના પ્રેમી. અંધકાર પ્રેમી એટલે સંસારના પ્રેમી. કેટલા અપ્રામાણિક છે કે થોડી ઘણી ધાર્મિક ક્રિયા કરી, થોડું ઘણું વસ્ત્ર પરિવર્તન કરી, થોડી ભાષા પરિવર્તન કરી માનીએ અને મનાવીએ કે આપણે, કારણ કે ધાર્મિક બનવાની પણ એક પ્રતિષ્ઠા છે, એક સન્માન છે.
જગતમાં તમે જરાક અઠ્ઠાઈ કરી હોય, નવો આયમ્બિલ કરી હોય તો લોકો સન્માન કરે. ઇટ ઇઝ ફની રાઈટ. 5000 વાર તમે લખો કોક, COKE, કોક, કોકો, કોકા કોલા, વોટર. સો કોક, મીન ધેટ કોક. There's something else also? Yeah, so not that. So 5000 વાર તમે લખો કોક 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 કોક, ધાર્મિક કહેવાઓ નહીં. અને 5000 વખત રામ રામ લખો, લોકો કહે છે શું ધાર્મિકતા છે એના. આપણું આખું પ્રવૃત્તિ બેઝડ જ છે, પોતાનું અને બીજાનું ઇવેલ્યુએશન. આ તો આવા પુરુષોએ આપણું લક્ષ્ય વૃત્તિ પર કરાવ્યું. નેમી તો ઓલમોસ્ટ કન્ક્લુડ કરતો, નો ઇટ્સ અ રોંગ કન્ક્લુઝન, કે દુઃખીઓ જે હોય ને, જેને લાઈફમાં બીજું કંઈ એને જ નવા એમ્બિલ કર્યા છે. Because they want to prove to themselves કે I am something. You can't conclude. બે ચારને જોઈને you can't conclude. કેમ કે who are enjoying, who are doing that વેદનાન, એ 3 વાર ખાઈને બી વેદનાન કરી શકાય ને. 3 વાર થાય કે નહીં વેદનાન. I said you better go to US. હું એકલો રહીશ અહીંયા. એટલે એ લોકો એ તો ચોથીએ નીકળશે, પછી છેક મને 17મીએ મળશે. whatever work he has, so he'll go. તારા સંગમાં હું આવા કન્ક્લુઝન્સ બનાવતો તો કે મને કે ભાવ નથી થતો. મેં તો એ તો તારી આહાર લોલુપતા હશે એટલે તને ભાવ નથી થતો. બટ આઈ એમ સો હેપી, આઈ વોન્ટ ટુ જસ્ટ લીવ નોર્મલ. અને આહાર લોલુપતા છે તો હું પૂરી કોશિશ જાગૃતિ રાખીશ કે એ લોલુપતા નહીં આવે. બટ આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ફિજિટ એવરીથિંગ ટુ બીકમ ધાર્મિક સડનલી. So this is his view. I do agree 50%, but not totally. પછી એ બધા દ્રષ્ટાંત આપ્યા કે જો આને ઓલી કરી છે, આ તને સુખી લાગે છે, તમને પછી દુઃખી અસંતુષ્ટ. આ પણ થોડો એકલો દુઃખી અસંતુષ્ટ છે. તો કે બસ 2 દ્રષ્ટાંત આપ્યા, કેટલા? You can't conclude in 2 દ્રષ્ટાંત. Whatever. એક પ્રતિષ્ઠા રહેલી છે ને કે ભલે ને પ્રભુનો પ્રેમ ન હોય પણ હું 5000 વાર રામ લખું એટલે હું પ્રભુનો પ્રેમી ગણાવું જ સમાજમાં. પણ 5000 વખત કોક 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 લખું તો ન ગણાવું. એટલે એક ધાર્મિક બનવાનું પણ એક સન્માન છે. એમ લાગે કે ધાર્મિક વૃત્તિ એની સારી, પણ આગળનું એનું જીવન જુઓ, એનું આર્ત ધ્યાન રૌદ્ર ધ્યાન જુઓ, એના સંકલ્પ વિકલ્પ જુઓ. એ વૃત્તિ લયું સ્વરૂપ અને વૃત્તિનું ગ્રહ્યું વ્રત અભિમાન, આવી બધી અદ્ભુત વાત ક્યાં મળશે આપણને? ધર્મ પ્રવૃત્તિમાં પણ ધીમે ધીમે દંભ ઘૂસી જાય છે. એટલે કે અંધકાર ગમે છે, પણ આ અંધકાર ગમે છે એ મારે ઢાંકવું છે. અને એ ઢાંકવા માટે હું કોઈ ધર્મ પ્રવૃત્તિનો એ લઉં. પછી દાન હોય કે તપ હોય કે જપ હોય કે ભક્તિ હોય કે સત્સંગ હોય કે વસ્ત્ર હોય. અને પ્રભુ કહે છે કે માત્ર બાહ્ય ત્યાગ, બાહ્ય ક્રિયા કે બાહ્ય વેશ બદલવાથી તું ધાર્મિક થતો નથી, તું પ્રકાશનો પ્રેમી બને. વાય આઈ એમ સેઇંગ ઓલ ધીસ? બીકોઝ પ્રકાશના પ્રેમી બનવું જોઈએ. આત્મસિદ્ધિએ શીખવાડ્યું છે આપણે. એટલે કે પ્રકાશના પ્રેમી થયા વિના કાંઈ નથી. એક જણે તો બહુ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર તપ છે અને જૈન દર્શનનો ભાર સમ્યક પર છે, પ્રમાણ ઉપર નથી, સમ્યક પર છે. તો સમ્યક દર્શનપૂર્વક તપને જ ઉત્તમ તપ કહેવાય. અને એ જ તપ નિર્જરા કરી શકે. તપસા નિર્જરા બરાબર, પણ સમ્યક દર્શન. તો એક જણે કીધું મને સમ્યક દર્શન નથી, હું ઓલી કરું કે ન કરું? બધું કરવું જોઈએ. પાપનો નિરોધ થશે, પણ યુ શુડ બી ક્લિયર કે મને ખાલી પુણ્ય જ બંધાશે.
મારો મોક્ષ માર્ગ કટ નહીં થાય. ધીસ ઇઝ જસ્ટ પ્રી પ્રેપરેશન ફોર ધર્મ. ધર્મ તો આત્માથી શરૂ થાય છે. અને આ શિબિરમાં જ આવશે કે શિષ્ય શંકા બધું આત્મસિદ્ધિ જેવું ચર્ચા સ્ટાર્ટ થાય છે. અને છેલ્લો 22મો 23મો જે છંદ છે, શિષ્ય કે મને એક ચીજ નથી સમજ પડતી કે જ્ઞાનીના ભોગ નિજરાના હેતુ કેમ હોય. અને પછી ગુરુ એક જ છંદમાં સમાધાન કરે. આ મુખ્ય વિષય તો નિજરા અધિકારમાં છે, પણ અમને જ શંકા કરશે. બે શંકા કરશે. એક તો કે પૂતગલ કર્મ જ કેવી રીતે કર્મ બાંધે? ચેતન પ્રેરણા તો હોવી જોઈએ, અને ચેતનની પ્રેરણા હોય તો ચેતન કરતા થયો ને કર્મનો. એક એ શંકાનું સમાધાન છે. અને બીજું કે જ્ઞાની ખાય છે તો બી અબંધ બી નહીં, તમે તો નિર્જરા કીધું. અને સમ્યક દર્શન વિના મેં કીધું આઈ એમ વેરી ક્લિયર કે પ્રેક્ટિસ માટે તારે આવું સેલ્ફ કંટ્રોલ માટે, સેન્સ કંટ્રોલ માટે તારે આ આંબેલનો અભ્યાસ કરવો જ જોઈએ. પણ તારુંમાં મિથ્યાત્વ ના હોવું જોઈએ કે આ મને પાપથી અટકાવશે અને પુણ્ય બંધાવશે, કારણ કે મને હજી સમ્યક દર્શન નથી. સમ્યક દર્શનથી ધર્મની શરૂઆત થાય છે, નિજરાની શરૂઆત થાય છે. એની પહેલાં પાપ બંધ કે પુણ્ય બંધ બે જ થઈ શકે. એટલે આ તો હું કરીશ જ, પણ આને હું ધર્મ નહીં માનું, આને હું પ્રી પ્રેપરેશન માનું. જે સ્વરૂપ સમજ્યા વિના પામ્યો દુઃખ નહીં. એમાં આ અર્થ બી થાય કે આત્મ સ્વરૂપ સમજ્યા વિના તારા દયા, દાન, તપ આદિ પણ ખાલી પુણ્ય બંધનું કારણ બને. પણ છતાં બી પાપ બંધ કરતાં પુણ્ય બંધ છે એ બી ભાન હોવું જોઈએ. એટલે મેં કીધું ઓફકોર્સ યુ શુડ ડુ. પણ આવા ક્વેશ્ચન્સ થાય કે સમ્યક દર્શન પછી જો ચારિત્ર અને તપ કાર્યકારી છે, મોક્ષ આપનારી છે, તો હમણાં અમે શું કામ એના ઉપર ફોકસ કરીએ? તો કહીને હું થાકી ગયો કે તારા દર્શનને સમ્યક બનાવવાનું પ્રોસેસ કર. બિકોઝ ખૂબ પુણ્ય બાંધશે, દેવલોક મળશે અને પાછો અહીંયા જ આવશે. સો યુ જસ્ટ મેડ અ પરિભ્રમણ લિટલ ડિફરન્ટ. 25-50 લાખ દેવલોક જઈને પાછો હમણાં જેવો છે એવી સ્થિતિ પર આવશે. પણ સમ્યક દર્શન આપશે તો 15 ભવમાં તારો છુટકારો. હવે આવું કોણ સમજાવશે? એ આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર વિના કોણ સમજાવશે? તો બે મિત્રો હતા અને લેકના કિનારા ઉપર ફિશિંગ કરતા હતા. એટલી વારમાં લેકનો ઇન્સ્પેક્ટર જે હોય એ આવ્યો એટલે ટુ ચેક, બિકોઝ અબ્રોડ વેન દે આર ફિશિંગ ઓલ્સો દે શુડ હેવ અ ફિશિંગ લાઇસન્સ. યુ કેન નોટ જસ્ટ કે મારી પાસે રોડ છે અને અહીંયાનું ભારતનું પાણી એ બધું મારું પાણી, એવું બધું ના હોય. અમેરિકામાં અમારું લેક છે, કેટલું મોટું લેક છે આપણું, 21 એકરનું, અને બીજું કંઈ છે. પણ પાણી ઇઝ નોટ આર્સ. પાણીનો વપરાશ માટે ગવર્મેન્ટની પરમિશન લેવા. એક વખત પેલું કંઈક ભરીને રહેતા હતા આપણે, તો એટલી બધી ટાંકીઓ તો મોટી ન હોય ને. તો કાંઈ નહીં, લેકમાંથી બાલડી લઈ આવશું. તો નો યુ કેન્ટ યુઝ લેક વોટર. તો પછી લેક લઈને શું કામનું? તો કે બસ સીનરી. આ કેવું આવા દેશ છે? આપણે તો અહીંયા મકાન બાંધી લઈએ, પાણી લઈ લઈએ, કોઈ પરમિશન જ નહીં લેવાની. ડેમોક્રેસી અહીંયા છે. પણ અમેરિકા વોઝ વેરી ઇઝી. ઓસ્ટ્રેલિયા ઇઝ ટુ ડિફિકલ્ટ. જગ્યા પસંદ કરીને તો આવ્યા છે. બે ઝાડ જો બાજુમાં અડતા હશે તો બુશ ફાયરના રૂલ્સ લાગી જશે આપને. વી કાન્ટ બિલ્ડ એનીથિંગ. એટલે અમે પાસ કરીને આવ્યા હોય, પણ હવે બધા એક પછી એક ડિપાર્ટમેન્ટ જશે. એક પણ ઝાડ ઉપર માલો હશે, નેસ્ટ, તો વી કાન્ટ બિલ્ડ એનીથિંગ. વી હેવ ટુ મેન્ટેન ધ ફ્લોરા એન્ડ ફોના. એક માલો છે એને ઘર બનાવી આપે. ચલો, તો આ જગ્યા સીધી કેન્સલ. દાદાનું આટલું નાનું ઘર છે, એમાં તમારે રહેવાનું. બાકી વી આર મેકિંગ અ રિટ્રીટ સેન્ટર, નોટ જસ્ટ અ સત્સંગ સેન્ટર.
નહીં તો ગામમાં બીજી જે ફર્સ્ટ સાઇટ હતી એ તો છે જ, એ તો 20 મિનિટ્સ ફ્રોમ ધ સિટી. પણ રિટ્રીટ સેન્ટર તો વી નીડ એકોમોડેશન, દેટ વીલ હેવ ટુ બિલ્ડ, બટ સ્વાધ્યાય હોલ એન્ડ એવરીથિંગ ઇઝ રેડી, સો વી કેન સ્ટાર્ટ અર એક્ટિવિટીઝ. ત્રીજો રૂલ તો એવો છે કે ઇફ યોર સ્પેસ ઇઝ ઇન બિટવીન ધ ફ્લાઇટ રૂટ ઓફ અ બર્ડ, યુ કાન્ટ બિલ્ડ એનીથિંગ. એટલે હવે 3 મહિના કોઈ બેસશે ત્યાં અને જોશે કોઈ પક્ષી જાય છે. અને કોસ્ટ ને બધું તો લાઈક ઇટ ઇઝ સમ વી ફેલ્ટ અમેરિકા વોઝ લાઈક વન્ડરફુલ. ઇન્ડિયામાં તો આપણે મકાન બાંધીને પછી વિકલ્પ આવે તો પરમિશન માંગે, પેલા બાંધી લે. તો અમને બધું અમેરિકન બહુ અટપટું લાગતું હતું કે બાપા આ બધી વિકલ્પોમાં કોણ જાય. ઓસ્ટ્રેલિયા પછી એમ લાગે કે કંઈ કાંઈ અકર્તા ભાવે આપણે અમેરિકામાં રહી શકીએ. તો પેલા 2 કરતા હતા અને પેલો લેકનો ઇન્સ્પેક્ટર આવે છે, એટલે 2 મિત્રો જ હતા, એમાંથી એક ભાગે છે અને ફૂલ સ્પીડમાં ભાગે છે. એટલે પેલો ઇન્સ્પેક્ટર સમજી ગયો, એટલે રેન આફ્ટર હિમ. બહુ દૂર 1.5 માઇલ પછી પકડાયો અને કે યુ હેવ ફિશિંગ લાઇસન્સ? કાઢ્યું તરત. કે તો કેમ ભાગતો હતો? તો કે પહેલા પાસ નહોતું. આનાથી ભાગવા માટે આપણે ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ નથી કરતા, આપણા મોંને છુપાડવા માટે. કારણ કે સડનલી આઈ હિયર અબાઉટ યોર બ્યુટિફુલ travel plans and your houses and your watches, and suddenly I hear about bas tame tu hi. So I don't understand કે તમે પ્રકાશના પ્રેમી છો કે અંધકારના પ્રેમી છો. Your life, your talks, your thoughts should show me one પ્રેમ. તમે 2 પ્રેમ કરતા હોય તો બી 2 જણને પ્રેમ કરતા હોય તો બી મેરેજ વખતે તો તમારે ફાઇનલી એક ડિસિઝન લેવું જ પડે કે મને બંને બહુ ગમે, પણ હવે મારે આની સાથે મેરેજ કરવા છે. તો બસ, તો હજી આપણા મેરેજ જ ક્યાં થયા છે? બિકોઝ યુ આર નોટ યેટ ચૂઝિંગ કે તમે પ્રકાશને પ્રેમી થયા છો કે અંધકારના પ્રેમી છો. એટલે મારે તો હજી કોણ વેલ્યુ કરશે આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્રની એ વાત કરવી છે કે ક્ષુધાતુરને ભોજન લાગશે. જે હજી આત્માનો પ્રેમી જ નથી થયો એના માટે તો બસ પાઠ કરવા માટે એક ચીજ છે, અને 4 વાર એનો પાઠ કરો તો 1 ઉપવાસનું ફળ મળે. બસ આટલું જ. એનાથી વધારે આત્મસિદ્ધિ એને કંઈ કામની નથી. બસ 1 ઉપવાસનું ફળ મળે. 4 વાર જો રિસાઇટ કરો એક જ દિવસમાં તો 1 ઉપવાસનું ફળ મળે. બોલો ઉપવાસ કેટલો ડિફિકલ્ટ ને બીજી. 4 વાર આપણે આજે 5 વાર મેં કરી છે. આજે 5 વાર આત્મસિદ્ધિ કરી. સવા ઉપવાસ થયો કે નહીં? બપોરના પાણીપુરી ખાધું. સવારના તો કંઈ મિસલ કે કંઈ બનાવ્યું હતું, ધો આઈ ડિડન્ટ હેવ, પણ વોટ હેવ યુ મેડ? મિસલ પાવ એન્ડ ઓલ. આઈ ડિડન્ટ હેવ because just because I was not hungry. બપોરના પાણીપુરી કોઈ મોકલી હતી, એના બહુ ભાવ હતા. સાંજના કંઈ વપરાયું નથી, એના બહુ ભાવ છે તો હું બપોરના લઈ લઉં. સાંજના ઢોસા, છતાં ઉપવાસનું ફળ. કારણ કે 500 ગાથાનો શાસ્ત્ર સ્વાધ્યાય કરો તો 1 ઉપવાસનું ફળ મળે. આત્મસિદ્ધિ એક શાસ્ત્ર છે. 150 ગાથાના હિસાબે ગણો તો તમે 4 વાર કરો તો 1 ઉપવાસનું ફળ મળે. પણ કોને જોઈએ છે આ બધું ઉપવાસનું ફળ ને બધું? મને તો અંતરંગ શુદ્ધિ જોઈએ છે. તો સમ્યક દર્શન વિનાનો ઉપવાસ તો મને દેવલોક જ આપવાનો છે. અને દેવલોક બી ચાલો ફાઇન, સુખ સગવડ તો છે ત્યાં, પણ પાછા ફેંકાશું આવી તે જ અહીંયા જ. એટલે અત્યારના જ્યાં છો 2 કરોડ વર્ષ પછી પાછા તમે ત્યાં જશો. આઈ જસ્ટ વેસ્ટેડ 2 કરોડ યર્સ ઓફ પરિભ્રમ, જ્યારે હું આજે જ છૂટી શકું એમ છું.
આપણે એવા પિક પોકેટર જેવા છે કે આપ ખિસ્સા કાતરું કે આપણે જ કોઈનું ખિસ્સું કાપીએ છીએ અને પછી કે એ ચોર 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 જલ્દી જલ્દી પકડો પકડો પકડો, કોઈ તમને ડાઉટ જ ન કરે. તમે એવો શાઉટિંગ ને એવો હંગામો કરો કે ચોરને પકડો. મેં હમણાં જોયો છે કે ચોરને ચોરી કરતા કોઈને એ જ ડાઉટ ના આવે કે તમે જ ચોર છો. એટલી બધી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિ બહારમાં કરવી કે અંદરનો અંધકાર છુપાયેલો છે. એટલે આ બધું કૃપાળુદેવને માન્ય નથી. આ બધું લયું સ્વરૂપનું વ્રત અને ગ્રહ્યું વ્રત અભિમાન નથિંગ. આ તો બધા મતાર્થીના સેક્શનમાં જશે. ત્રણેય યોગ એકત્વથી વર્તે આજ્ઞા થાય તો તું આત્માર્થીના લક્ષણમાં છે. આર યુ અલાઇન્ડ? યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? You think that way, your mindset is that way. That is the easiest way કે સત્પુરુષને સંમત તે સર્વસંમત. એટલે બેઝિકલી કોઈ વ્યક્તિ સાથે સંબંધ પોતાનું માઇન્ડસેટ ચેન્જ થાય છે. That is important. That will change your attitude અને પરિણામ. અભિપ્રાય ચેન્જ થાય તો પરિણામ ચેન્જ થાય. પ્રવૃત્તિ ચેન્જ થાય તો પરિણામ ચેન્જ નથી થતા. કેટલી ટ્રાય કરી જોઈ છે આપણે, કેટલા ઉપવાસ કર્યા, કેટલા એ કર્યા, પ્રવૃત્તિ ચેન્જ કરી પણ ચાલે પરિણામ ક્યાં ચેન્જ થાય. મેં તો ગઈકાલે સત્સંગમાં રાત્રે હતો ને ગઈકાલે, મેં કીધું તો ભગવાનનું એવું વિયર્ડ ખાતું છે કે એમનું સીસીટીવી બંધ જ થઈ જાય છે જ્યારે આપણે આંબેલ કરતા હોય ત્યારે, અને પારનું કરવા બેસે ત્યારે સડનલી સીસીટીવી સ્ટાર્ટ થાય અને કે જો કેટલો રસ છે, જો કેટલો રસ, ઉપરથી મીઠું મરચું લીંબુ ભભરાવે છે. પણ અમે ગઈકાલે નહોતું લીધું ઘી તેલ દૂધ દહીં તો કે તારે સીસીટીવી બગડી ગયું હતું. પારના વખતે સ્ટાર્ટ થાય અને આપણું ફેલ થતા જઈએ આપણા પરિણામના કારણે. આ બધું આત્મસિદ્ધિ ચલાવશે નહીં. તારો દોષનો સ્વીકાર કર કે તું હજી અંધકારનો પ્રેમી છે, પ્રકાશના પ્રેમી હજી તારે થવું છે, તું છે નહીં. એટલે અંધકારનો પ્રેમી છું એ દોષ સ્વીકાર કરશે ત્યાં તું મોક્ષ માર્ગમાં પહેલું સ્ટેપ લઈ લેશે. પણ દંભ છોડી દે, અને દમ છોડી દેશે એટલે એટલી પછી લઘુતા લાવવી જોઈએ. પછી માથું આમથી આમ ન કરાય કે હું આ વર્ગમાં અંધકાર પ્રેમી છું એટલે મારે એક શબ્દ બોલવો ન જોઈએ. હું પહેલાં અંધકારના જગતમાં હું એકો હોઈશ, સક્સેસફુલ પડશે, પણ અહીંયા હું તો નથી લઘુતા કે દીનતા. હા, અરે મુખ બતાવું શું એ? તો માધવ મધી કો પતિ જ્યાં સુધી મને મારી જાત ભાસતી નથી, સીધા 81 તું આપી દે. એક જણાએ કે મને ધ્યાન શીખો. મેં તો ચોક્કસ શીખવીશ. You don't even have to wait for સાધના ભટ્ટી, one-on-one શીખવી દઈશ. પણ તને ચોક્કસ ભરોસો છે કે મારું સુખ મારામાં જ છે? એ માઇન્ડસેટ બદલ્યા વિના મેડિટેશન નહીં કર. યુ વિલ ગો ઓફ ટુ સ્લીપ. મેં તો કે આ 2-3 જણને કહેજો ને સાધના ભટ્ટી ન કરે, એના સ્નોરિંગમાં અમારું ધ્યાન થતું નથી. યુ સ્લીપ because you are meditating without changing your mindset. And meditation is relaxing. So before it relaxes your mind, it will relax your body. But then you are not meditating because tane haji mindset જ change not to why to meditate. Maybe you take more sessions for why to meditate. How is very simple. Give me just 2 minutes and I'll teach you. But problem is why meditate. એટલે બધું અહીંયા તો કર વિચાર તો પામનો માર્ગ છે કે આવી રીતે કાંઈ બી આમાં આવેશમાં આવીને તું કરી દે. 8 દિવસના પર્યુષણ કે 9 દિવસની ઓલી એ બધાથી કોઈ આત્માર્થીમાં તો આવી જતો નથી. બરાબર મતાર્થી અને આત્માર્થીનું સેક્શન ઉપર અધ્યયન કર, અવગાહન કર. કારણ કે પ્રભુ કહે છે કે મેં વિચારવા આત્માર્થીને, મેં બોલવા માટે નથી કીધું, દરરોજ પારાયણ મેં નથી કીધું, વિચારવા આત્માર્થીને ભાક્યો અત્ર ગોપ્ય. કે વિચાર કરીને તારું માઇન્ડસેટ ચેન્જ કરી દે, પછી ભલે આખી જિંદગી પારાયણ ન કરે આત્મસિદ્ધિ. અને એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ આપણે કરવા લાગ્યા. આપણે દરરોજ સાંજના પારાયણ કરશું પણ વિચાર નહીં કરીએ.
એટલે મોક્ષ માર્ગમાં હાઉ વિલ યુ experience something different when you are not just doing anything different? કૃપાળુદેવ કે મેં ક્યારે કીધું દરરોજ પારાયણ કરવાનું? મેં અવગાહન શબ્દ વાપરો છે, મેં વિચારવા શબ્દ વાપરો છે, તો ઊંડો જાય છે આમાં. 1 મહિનો ભેદનાન નહીં કર, ખાલી મતાર્થીના આત્માર્થીના લક્ષણો જ દરરોજ જોયા કર. મતાર્થ જાવા કાજ, આત્માર્થ સાધવા માટે. તો લાગશે કે હજી તો બહુ જરૂર છે માઇન્ડસેટ ચેન્જ કરવાની. સો ધીસ ઇઝ અ બ્યુટિફુલ સાધન. ભલે અત્યારના આપણી તૈયારી નહીં હોય, પણ તૈયારી થશે તો આમ તવો તો ગરમ જ મળી ગયો છે. આમ ખીરું નાખો એટલે ઢોસો, એવું સાધન મળ્યું છે. શું બનવું છે તારે? ભિખારી બનવું છે કે ગ્રાહક બનવું છે? ભિખારી એટલે હું બેગ્સ, જેને શ્રમ નથી કરવો કહે, અને ગ્રાહક એટલે કે રેડી ટુ પે એની પ્રાઇસ. ગ્રાહક, ગરજ, જરૂર. તારે ભિખારી બનવું છે, શાતાનો ભિખારી બનવું છે, અને ખાલી સુવિધા મળે, ઇન્દ્રિયોને સુવિધા મળે, બસ આટલી જ તારી બુદ્ધિ છે? આ કમ્ફર્ટ ને આ કમ્ફર્ટ. મારે બી કરવાનું, મેં કીધું ઘર બનાવ, ડોન્ટ ઇવન ઇન્વોલ્વ મી. કુટીર કરવાનો તો મેં કીધું એક વિકલ્પ મારે પાસ નથી કરવો એનામાં. આઈ ડોન્ટ ફાઇન્ડ કે ધ પ્લેસ આઈ એમ ગોઈંગ ટુ લીવ ફોર ધ રેસ્ટ ઓફ માય લાઈફ, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ સ્પેન્ડ 2 seconds ઓન ઇટ. આઈ વોન્ટ કે જે મારું સલંગ તત્વ છે, જે મારું ખરું એડ્રેસ છે, જે મારું ખરું ઘર છે, એમાં જ મારો ટાઈમ જાય. You don't have time for seva, you don't have time for sadhana. No. આત્મસિદ્ધિ કે જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો કરો, સત્ય પુરુષાર્થ. ડોન્ટ મેક એની એક્સટર્નલ ઇશ્યુ, એટલે કે એવો કોઈ કારણ આપતો નહીં સિચ્યુએશનનું કે આ બરાબર નથી, કે આ બરાબર નથી. બધા મુલ્લા નસરુદ્દીનને મેપ બાય કરવો હતો તો મેં તો ઇટ્સ નોટ સો ડિફિકલ્ટ. તો કે પણ હજી શું કામ બાય કરવું? કારણ કે હજી તો કેટલા દેશો તૂટે છે. યુએસએસઆર તૂટ્યું તો કેટલા બધા દેશ બની ગયા. મેં યુએસએસઆર ઉપર આખું પ્રોજેક્ટ બનાવ્યું હતું. ટીનાને બધા ખબર, આખું વેકેશન મીન્સ પ્રેક્ટિકલી 10 થી 6 અને યુએસએસઆર બસ સબમિટ કરવાનું હતું ત્યારે તૂટ્યું યુએસએસઆર. હવે ટીચરને કીધું હવે લઈ લો, હવે હું આખું રશિયા ઉપર ક્યાં બનાવું? મેં કીધું postpone that date as if we don't know, and મારું એક વાત એ પાસ કરી દે સ્કૂલમાં. ઝેકોસ્લોવાકિયાનું હવે ચેક અને સ્લોવાકિયા થઈ ગયું. એટલે એમ કે હજી તો બધું કેટલી તૂટવાનું, હજી તમારું પીઓકેનું તો કંઈ નક્કી જ નથી થયું. પછી મેં કીધું લઈ લો મેપ, થોડા ઘણા ફેરફાર કરવાના છે પછી કરી લેશું મેપમાં, પણ બાય ઇટ. આખો દિવસ બાના નહીં આપો. થોડું ઘણું આમ તેમ થાય તો પછી જોઈ લેશું. જસ્ટ બિગિન. જો ઈચ્છો પરમાર્થ તો, જો પરમાર્થ તારું એક હોબી હોય કે ડ્યુટી હોય તો આ નહીં થાય. ઈચ્છવું જોઈશે પરમાર્થ કલ્યાણ કરવું છે, તારી દ્રઢ ઈચ્છા હોવી જોઈશે. અને એ હોય તો સેવે સદગુરુ ચરણ. આટલા બધા સાધન છે કૃપાળુદેવ. તીર્થયાત્રા છે, તપ છે, દાન છે. તમને એ બધાને સાઈડ પર મૂકીને તમે શું સેવવાનું કીધું? તો કે સદગુરુ ચરણ. પણ તું નહીં કરે તો એના સિવાય બધું કરશે. કારણ કે એ કરવામાં યુ હેવ ટુ અહંકારનું જે પ્રાઇસ પે કરવાનું આવે છે એ ગમતું નથી. અને બીજું બધું કરું તો એમાં અહંકાર વધે છે, અને અહીંયા અહંકાર તૂટે છે. અંગુલીમાલ એને સંકલ્પ કર્યો હતો, બૌદ્ધ કથા છે. સંકલ્પ કર્યો હતો કે હું 1000ને મારીશ, અને 1000ને મારીશ અને એની ટચલી આંગળી કાપી અને એનું ગાર્લેન્ડ પહેરીશ. એન્ડ સો ધ નેમ અંગુલીમાલ, વેરિંગ ધ ગાર્લેન્ડ. યુ ઓલ મસ્ટ હેવ રેડ, રાઈટ? ત્યાંનો રાજા બિંબિસાર પણ એનાથી ગભરાતો હતો, બિકોઝ 999 થઈ ગયેલ. સો ધ ફર્સ્ટ પર્સન હુ કમ્સ ઇન કોન્ટેક્ટ વિથ હિમ, એટલી ક્રૂરતા એનામાં હતી. એની મા પણ એની સામે જવા તૈયાર નહીં, કે એટલી ક્રૂરતા છે એનામાં
કે એ પણ નહીં વિચારે કે હું એની માં છું. એને બસ હવે એક જ લાલસા છે કે દેટ લાસ્ટ ફિંગર, એન્ડ એટલો બધો એને અહંકાર અને હિંસક ભાવ છે. બુદ્ધએ એમને એક ક્ષણમાં આવા ક્રૂર હિંસક અંગુલી માલને સંન્યાસી બનાવ્યો. વાય વાય. જ્યારે બુદ્ધ જતા હતા તો લોકોએ અટકાવ્યા કે આ માર્ગે ના જશો, અંગુલી માલ બેઠો છે ત્યાં, આ માર્ગમાં ગમે ત્યાં મળી જશે, અને એનું 999 થઈ ગયા છે, એક જ આંગળી જોઈએ છે, એટલે ઈ વોન્ટ જસ્ટ થિંક કે તમે ભિક્ષુ છો, તમને છોડી દેવા જોઈએ, તમને ચોક્કસ હત્યા કરીને કરશે. એ અત્યંત ક્રૂરતામાં ક્રૂર ભાવમાં છે. એટલે બુદ્ધ શાંતિથી બોલે તો એને સૌથી વધારે મારી જરૂર છે. આટલો બધો દુઃખી હોય કોઈ જીવ કે ક્રૂર બને તો એને તો વધારે જરૂર છે. અને મારે એનાથી ડરવાનું કે એને મારાથી ડરવાનું? હું શું કામ એનાથી ડરું? એને મારાથી ડરવાનું કે હું એની નિકટ આવીશ એટલે એનો અહંકાર જવાનો જ છે. ડરવાનું એને. અને તમે મને કહો છો કે હત્યારો છે એટલે તો પણ હું પણ હત્યારો જ છું ને. એ શરીરની કરે, હું અહંકારનું કરું. બુદ્ધ આમ બહુ શાંત, બુદ્ધની પ્રતિમાઓ જો આપણે એમ લાગે કે શાંત, પણ બોલે ત્યારે એવું બોલે કે તમે નિરુત્તર જ બની જાઓ. તો જાઓ ફતેહ કરો હવે એ માર્ગ પર. બધા કે હવે છેલ્લી વાર આ ભિક્ષુના દર્શન કરી લો, બિકોઝ હી ઇઝ ગોઈંગ પ્રચંડ કૌશિકના પાથ પર, જેમ ભગવાન કહે તો કે એને મારી બહુ જરૂર છે, કે તમને દંડ મારશે. તો કે તો સી ધ બ્યુટી. એન્ડ he is going and that fellow is sitting on a rock, એની કુહાડી શાપન કરે છે, and he sees this fellow who બુદ્ધ, અને એ પાસે આવે છે. હવે એને હંમેશા એવું જ દ્રશ્ય જોયેલું કે જે એને જુએ એ ભાગે. and this fellow, or I have come from Australia, this guy, ત્યાં તો બિંદાસ બોલે, યુ ગાઈઝ આર સો લકી. એમાં હું પણ આવી જાઉં ગાયમાં. સો વેરી કોમન લેંગ્વેજ દે યુઝ, આમ વેરી નાઇસ. આપણે એમ લાગે કે આમ બસ સર્વ જીવ છે સિદ્ધ સમ, સર્વ જીવ છે ગાઈઝ. બળદ તો કોઈ છે જ નહીં, બધી ગાયો જ. સો અંગુલીમાલ ઇઝ સીઈંગ, એન્ડ ધીસ ફેલો, this guy, શાંતિનું ધામ, કરુણાની મૂર્તિ, જ્ઞાન તેજનું પુંજ, આમ જ આમ ગભરાઈ ગયો. કંઈ કરતા નથી, હાથમાં તો કોઈ કોહાડી બી નથી. જસ્ટ કમિંગ ટુ કે એ મારી પાસે નહીં આવતો, એ તો ખતમ કરી નાખીશ તને. તો કે હું ચાલું છું જ ક્યાં? એટલે આને રાહત થઈ કે આ કોઈ પાગલ છે, ચાલે છે અને છતાં કે હું તો ચાલતો જ નથી. તો કે જ્યારથી સંબોધિ પ્રાપ્ત કરી ત્યારથી હું સ્થિર જ છું, દેહ ચાલે છે. અરે પણ અંગુલીમાલ કંઈક સત્સંગ કરવા નહોતો બેઠો, તાલી મારવા નહોતો બેઠો. એટલે એને તો આ બધા જવામાં પાગલ જ દેખાતો હતો કે ઇઝ વોકિંગ એન્ડ ઇઝ સેઇંગ આઈ એમ નોટ વોકિંગ. એને તો ઉલટી દયા સ્ટાર્ટ થઈ કે પાગલની હત્યા કરવું, એવી રીતે કોઈ ભિક્ષુઓ તો કરી દેતે. પાસે આવે છે અને કે તારે જે કરવું હોય તે કર, મારી એક છેલ્લી ઈચ્છા જો તું પૂરી કરી શકે તો શું ઈચ્છા છે? તો કે આ તારા પાછળ જે ઝાડ છે ને એનું એક પાંદડું તોડીને લાવ. અહંકાર આપની અંદર એવું છે, એને ક્યારે બી કોઈ ચાન્સ મળે ને વધવા માટે એ છોડે ને. હું માપું કેવી રીતે ખબર છે? કંઈ કામ માટે નેમીને કહું તું ફોન કર કે ભાઈ આનું શું છે. સમજો પગી યાત્રા પર તમે આજકાલ બધા જતા હોય તો કે પગી યાત્રા કેટલા, મેં કીધું 1 મિનિટથી વધારે ટાઈમ લેશે જવાબ આપવામાં, દેટ મીન્સ એનામાં કરતા ભાવ બહુ છે. હું કાંઈ બહુ કરું છું, મને બહુ આવડે છે તો હું બહુ જણાવું, એક્ઝામ્પલ આપું છું.
એટલે મેં કીધું એ કેટલો ટાઈમમાં ઇન્ફોર્મેશન પૂરી કરે છે એના પરથી એના અહંકારની લેવલ હું ચેક કરીશ. હી શુડ ફિનિશ ધીસ because the question needs only a 20-second answer. એનાથી વધારે બધું એનો અહંકાર બોલે છે. એટલે એને કહું કે ના, આટલા અહંકારી સાથે મને તો ફોન આપતો જ નહીં, મારું તો બેરું ફાટશે, તું જ વાત કર. આજે બપોરના કોઈને ફોન હતો કે બાપા પ્લીઝ તમે નહીં સાંભળો, એમના સ્પીકર પર કરે. કોઈ પ્રોગ્રામ અમદાવાદ બાજુ કોઈ પ્રોગ્રામ ગોઠવવાનો હતો, એ બાબત વાત. નામ બામ તો શું તમને જ જાણવું નથી તો જાણવું છે. એટલે કે બાપા હું વાત કરીને તમને ક્વેશ્ચન પૂછી લઈશ ને તમે પછી આન્સર કહેજો, કેટલા વાગે તમે પહોંચો, શું આ તે બધું. મને સાંભળવું છે કોન્વર્સેશન. મને વિનંતી કરે કે આ માણસ મરવાનો છે એટલે 20 મિનિટ ફોન ચાલ્યો. મારા પ્રમાણે 8 સેકન્ડનું કામ હતું. પછી કે હું વિનંતી કરું છું, સૌભાગ્યની વિનંતી જેવી વિનંતી કરું છું કે તમે નહીં સાંભળો, કે તમે સીધું શૂટિંગ સ્ટાર્ટ કરશો એના અહંકારનું. હું નહીં કરું, બસ તને વચન આપું છું. પછી મેં કીધું હવે ફોન લઈ જા ને, તું બી બહાર ચાલ્યો જાય કે સાંભળું એટલે તું એ ગુનેગાર. ચાલ્યો ગયો બહાર, કાઢી નાખ્યો એને રૂમમાં. પહેલાંની પનિશમેન્ટ એને મળે. એવું તો ઘણી વખત થપ્પડ મારી દીધી, કારણ કે આપણે મોટા માણસોને મારી ના શકીએ. પછી પાંદડું તોડીને લાવવાનું કીધેલું તો આખી બ્રાન્ચ તોડીને લાવ્યો. કે હજી તો મારામાં તો પણ તને પાંદડું જ કીધેલું, તારે પાંદડું જ લાવવાનું, હોશિયારી નહીં મારવાની બહુ. પછી ચાલો દાળ તોડીને આવ્યો, આખી બ્રાન્ચ તોડીને આવ્યો. તો કે ઓકે, તો કે આ તો મારી અડધી જ ઈચ્છા પૂરી થઈ છે. તો કે હવે બીજી અડધી શું છે? તો કે પાછું જોઈન કરી. તો એ કરવાની મારામાં શક્તિ નથી. તો કે આટલો ક્રૂર બન્યો છતાં જોડવાની શક્તિ જ નથી તારામાં, તોડવાની જ શક્તિ છે. એટલે કાંઈ તે હાંસલ નથી કર્યું. હવે આટલામાં પરિવર્તન કેમ? કારણ કે એનામાં સાહસ હતું. એટલે દિશા ખોટી હતી પણ સાહસ તૈયાર હતું. જેનામાં સાહસ તૈયાર હોય એ પરિણામનો વિચાર નહીં કરે. હુ આર કન્સિડર બ્રેવ. જે પરિણામ એટલે અહીંયા રિઝલ્ટ, જે રિઝલ્ટનો વિચાર નહીં કરે. એટલે તમે જોજો, સંત બી નહીં કરે અને જુગારી બી નહીં કરે કે મારા ઘર બહાર વેચાઈ જશે. સાહસ એક એવી ચીજ છે કે એ પરિણામની ફિકર નહીં કરે, અને પરિણામની ફિકર ન કરી શકે એ દાવ પર ચડાવી શકે. આત્મસિદ્ધિને આવા રીડર્સ જોઈએ છે જેની પાસે સાહસ છે. ભલે તમારી પાસે અજ્ઞાન હોય, ભલે તમારી પાસે આસક્તિ હોય, ભલે તમારી પાસે અહંકાર બી હોય, ભલે તમારી પાસે આગ્રહ બી હોય, પણ જો તમારી પાસે સાહસ હશે તો કૃપાદેવ કે જો હું આમ દિશા બદલી નાખું. તમારી પાસે આ બધું ઓછું હોય પણ સાહસ નહીં હોય તો ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. કારણ કે ભીતર જવું, અજ્ઞાતમાં જવું, અપરિચિતમાં જવું, એના માટે બહુ જ્ઞાન કરતાં સાહસની જરૂર છે. સાહસ. સિકંદર પાસે બી સાહસ હતો, ડાયોજિનિસ પાસે બી સાહસ. સિકંદર બી, કારણ કે એને પણ ગૃહ ત્યાગ કર્યું હતું ફોર કોન્કરિંગ. ફોર યર્સ એન્ડ યર્સ હી ડિડન્ટ હેવ, એટલે ગૃહ ત્યાગ હતું, ઘરનું સુખ નહીં, સ્ત્રીનું સુખ નહીં, તો તમારા જેવી કમ્ફર્ટ્સ નહીં, અને કોઈ સંતમાં બી એટલું હતું. બંને સાહસ, તો દિશા અલગ હતી. તો દિશાનો જ્ઞાનીઓને પ્રોબ્લેમ જ નથી, સાહસનો પ્રોબ્લેમ છે. કે સાહસ અંગુલીમાલમાં તૈયાર હતું, દિશા એક જ ક્ષણમાં બદલાઈ ગઈ. જે બધો પાવર અહીંયા જતો હતો એ તરત ચરણે પડી ગયો. અનુવ્રત નહીં લીધા, સીધી દીક્ષા લઈ લીધી. ધીમે ધીમે બી નહીં. એટલે આવા સાહસિક દેખાય તો જ્ઞાની કે અહીંયા ઇન્વેસ્ટ કરી દે. હોશિયાર નહીં જોઈએ, પહેલો ન જોઈએ, પણ સાહસ બતાડે કે દાવ પર. તો હું નેમી તો કેટલી વખત વાત કરી કે મેં કીધું નેમ આટલું બધું તું ખોલે છે, એમાં 6 કલાક ગયો, એમાં 2-3 જગ્યાનું તો કરી રહ્યો ને 3-1 જગ્યાનું બાકી છે. પણ એ બી શું થઈ જશે મુંબઈમાં જે 6 જગ્યાની વાત કરું.
3 જગ્યા તો ઓલમોસ્ટ થઈ, 2 જગ્યા તો ઓલમોસ્ટ થઈ ગઈ. અને ફટાફટ ખાલી 6 કલાકમાં બધું. મેં તો તું ભયંકર જુગારી છે, હજી તો આપણે રાતના વાત કરી ને તું સવારના 2 જગ્યા બી લઈ આવ્યો. તો મેં કીધું મારા હું તો બહુ કેલ્ક્યુલેશનવાળો માણસ છું, તમે સાહસ કરી શકો કે બાપા રહેવા દો ને, તમે મને દીક્ષા આપી ત્યારે જ તમે સાહસ કર્યું. મારા જેવાને દીક્ષા આપી એ તમે, તમારા જેવો તો જુગારી કોઈ નથી. કાંઈ બી લોચા લાપસી કરે ને આવું. મેં કીધું આવું કોને તને શીખાવ્યું? તો કે તમે 40 એકર લેવા મોકલો તો 400 એકર લઈ આવ્યો. વોટ આર યુ અપ ટુ? મેં કીધું તું બધા મારા મુમુક્ષુઓનું આખું સાધનામાંથી બધાને ખાલી પછી ફંડ રેઝિંગ કરવા. આઈ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ મેક ધેમ ફંડ રેઝર્સ, આઈ વોન્ટ ધેમ સાધક રહેશે. મેં કીધું મને વિકલ્પ કોઈ કરવા ના પડે, મારા ભગવાનનું નામ લાગે છે, નહીં કરવું પડે. બસ આટલું ને મારું કોન્વર્સેશન. સિડનીના પૈસા ક્યાંથી આવશે? આ બધું 15 એકર તો મને તો 40 એકરની ગમી છે, પણ પૈસા હોવા જોઈએ. તો આપણે 3 એકરનું કરીને હમણાં કરીએ, થઈ જશે. તમારે વિકલ્પ કરવાની જરૂર નથી. સારું, તો વચન જ કરતો. તે મેં મુલ્લાજીને કીધું મેપ લઈ લો, આ તો ચાલુ જ પ્રોસેસ છે, હજી સુધી બહારના કામ કોઈના પૂરા થયા નથી. બહાર બધું સરખું કરીને પછી તમારે અંતર્મુખ થવું. હજી સુધી બહારના કામ કોઈના પૂરા થયા નથી. અનંતા જીવો મર્યા છે, પણ બહારનું પતાવીને નહીં, બહારમાંથી વૃત્તિ કાઢીને અંતર્મુખ કરીને થયું છે કામ. એટલે એટલું ક્લિયર સમજો. યસ્ટરડે આઈ વોઝ ટેલિંગ યુ, મેં કીધું યુ વોન્ટ આત્મજ્ઞાન બટ યુ આર નોટ લાઇકિંગ ઓર એન્જોઈંગ ડિસિપ્લિન. ધીસ ઇઝ ટુ સે કે મને મિલિટરીમાં દાખલ થવું છે, એરફોર્સ, નેવી, આર્મી, બટ આઈ ડોન્ટ લાઇક ધીસ ગેટિંગ અપ 5 o'clock એન્ડ ગોઈંગ ફોર પરેડ. બટ ધેન ડોન્ટ કમ હિયર. ઇફ યુ ડોન્ટ have that interest in vows or virti or discipline, તારું જ્ઞાન અજ્ઞાન જેવું હટે એટલે પહેલાં તને વૃત્તિ રોકવાનું જ મન થવું જોઈએ. અને એના માટે તારું યુ બિગિન વિથ યોર પ્રવૃત્તિ. તો ડિસિપ્લિન કે વાવ્સ ઇફ યુ ડોન્ટ લાઇક દેન યુ શુડ નોટ જોઈન ધીસ. યુ કેન નોટ સે કે આઈ વોન્ટ ટુ બી અ સોલ્જર ઓર અ કેપ્ટન ઓર વોટ ડુ સે કર્નલ કે શું મેજર જનરલ, but I don't like discipline. If you love discipline, if that is your mindset, then come here for training. Do not train yourself for that love for discipline. First develop the love for discipline, then come. Right or wrong? એટલે આ બધું પહેલાં તું પ્રકાશનો પ્રેમી છે કે અંધકારનો પ્રેમી છે? કારણ કે too much of sensual gratification, you will not like discipline, because all your discipline will go against the mind, against your moods. પણ તારી સમજણ યથાર્થ થઈ હોય તો તને કહે કે નહીં, એ તો વૃત્તિ તૂટશે પણ હું વ્રત નહીં તોડું. બેનો કોઈ જંગ તો થશે વૃત્તિ અને વ્રતમાં, પણ વૃત્તિ વિલ ડાય, વ્રત વિલ નોટ ડાય. ધીસ શુડ બી યોર સ્પિરિટ. આ બધું આઈ હોપ દરરોજ રાત્રે પારાયણ કરતા હો તો આ બધો પાવર લેતા હો તમે એમાં. આત્મસિદ્ધિ ઇઝ લાઈક અ ગેસ સ્ટેશન, અને એમાંથી પાવર હાઉસ. ચલો, તમે પાવર હાઉસના ગુણગાન કરતાં કરતાં ડાક્ટર્સમાં નહીં મરતા. પાવર હાઉસ બાજુમાં હોય તો તમારા ઘરે દિવાળી થવી જોઈએ, દિવાળી. એટલી લાઈન ખેંચી શકો તમે. એટલે પાવર હાઉસનો યોગ થયો હોય પછી તો અંધકારમાં ન જ મરતા. નહીં થયો હોય એટલું બધું ભાગ્ય છે કે આપણે તો ઓકે. મારે તો બધું ઘણું બોલવું હતું, હજી આત્મસિદ્ધિ ઉપર તો હું બોલી જ શક્યો નથી, ટાઈમ થઈ ગયો. પણ 3 ભક્ત રત્ન ને જે આત્મસિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ, 3 અધિકારી જીવોને, અને એમને
ગાથાએ પ્રભુની અદ્ભુત દશા પ્રકાશી ઉઠતી દેખાય કે આ વચન તો એક્સપિરિયન્સ કર્યું હોય તો જ નીકળે. કેટલી વખત કોઈ માર્ગદર્શન આપે પણ આપણે આંખ જોઈએ ખબર પડે કે આ એક્સપિરિયન્સથી બોલે છે, આ રિસર્ચથી બોલે છે. આમ લગ્ન તો કરતા જ નહીં બાપા. કોઈ આપણે એવી સલાહ આપે તો આપણે આમ ખબર પડી જાય કે એક્સપિરિયન્સથી બોલે છે. જે દર્દથી બોલાતું હોય તો ગાથાએ પ્રભુની દશા. આજે તો when he was singing દેહ છતાં જેની દશા, અમે સાંભળી જ નથી ગાથા આટલા વર્ષો. 58 years મારા અદ્ભુત વાત છે, અદ્ભુત વાત. આમ જાણે પહેલી વખત સાંભળતો એવી રીતે આમ હસવું કે રડવું કે નાચવું કે તાળી પાડવું કંઈ સમજાય નહીં. આજે મને લાગ્યું ઓ માય ગોડ, આ તો અનુભવીની જ વાણી છે. દશા ગાથાએ જાણે અપૂર્વ ભાવ પ્રગટે તમને. અને આપણે આ તો અનુભવ કર્યો છે. આપણે પૂજનો કરતા અને બધું કેટલું તોફાન કરતા. આજે કોઈ પણ ટાઉનમાં જાય કે એક વખત આત્મસિદ્ધિ ઉપર રાસ લેવો છે, મેં કીધું એટલું બધી તમારી કેપેસિટી નથી. આપણે થોડા તો ગરબા રાસના બી ભજનો આવડતા હશે ને જયભાઈને, થોડા એ લેશે. નહીં, અમારે આત્મસિદ્ધિ ઉપર જ કરો. મને બીજું કંઈ લેવા જ નથી દેતા. એમ કે એનાથી વધારે કરવું હોય તો હે પ્રભુ પર લો. જે મારી અંતરંગ ઈચ્છા છે ને હવે તમારા મોડે બોલાય છે. તમારા ગુરુએ આપેલા ખજાનામાં કશું બહાર છે જ નહીં. લો, એ મહિમા સમજવા માટે જુદા શાસ્ત્રો લો, જુદા ભજન લો. છેલ્લે આવીને તમને કહે કે આત્મસિદ્ધિ સિવાય કાંઈ કરવું જ નથી. બધું જ છે. આખું નાટક સમયસર મુખપાઠ કરવાનું આપણું ગજુ છે. આટલા મોટા છંદો અને કેટલા 700 ઉપર છે છંદો, 725 સમજી, ક્યાં ગજુ. આત્મસિદ્ધિથી આત્મસિદ્ધિ થવાની હોય તો આત્મસિદ્ધિ રાખો ને. આપણું વધારે ધર્મ ભયથી નીકળે છે, ભીતરથી નીકળવું છે. કેટલાક પાપ આપણે નથી કરતા સરકારના ભયથી. આવું કરશું ને. ઇનફેક્ટ વી વર ઓન અ હોલિડે ઇન મેલબર્ન કે એડલેડમાં. ઇટ વોઝ અ પબ્લિક હોલિડે એડલેડમાં. See, they don't pronounce vowels there, so you cannot say Adelaide. Adelaide. E silent હોય, vowels તા ના બોલે. So Adelaide માતાને it was a public holiday. તો કે આજે, અને Shet was driving me and you know કે Shet feels everything like very homely. એટલે એડલેડમાં એમ કે બોમ્બેની જેમ નહીં ચલાવતા, બિકોઝ આજે કંઈક ફાઇન લાગશે તો ડબલ ફાઇન લાગે. ત્યાં એવું રૂલ છે કે પબ્લિક હોલિડેના દિવસે તમે કંઈ સ્પીડિંગ કર્યું કે આ કંઈ કર્યું તો જે એની ફાઇન છે ડબલ લાગે. આપણા ભાઈ સાહેબ તો એકદમ, કારણ કે શું છે, એને તરત પે નહીં કરવાનું. એ મુંબઈ આવે પછી એના કાર્ડમાં $1600, $1800, $2000, $4000. કોઈક વાર તો ફાઇનનો કોસ્ટ અને ફ્લાઇંગનો કોસ્ટ. પણ બધા તો એવા નથી ને સરકારના ભયથી. ત્યાંના લોકો તો સરકારથી બહુ ભયભીત બાપા. અને એમ કે આ કાંઈ નહીં, આપણે બાંધી લેશું 2-3. અમેરિકા નથી, આ ઓસ્ટ્રેલિયા છે. અમેરિકા તો એને એમ લાગે કે ત્યાં તો બધું કાંઈ, એ તો બોલે આપણે બધું કરી દેવાનું. એને અમેરિકા તો એકદમ હવે ઇઝી લાગે છે આ ઓસ્ટ્રેલિયાની સામે. તો સરકારના ભયથી આપણે ન કરીએ, કેટલી વાર સમાજના ભયથી ના કરીએ. ગાળો બોલવાનું મન થાય પણ હવે આજુબાજુવાળા શું સોચશે. ગાળો ઉપર બી તમે કઈ ગાળો બોલો છો એના ઉપરથી તમારું સ્ટેટસ નક્કી થાય. તમે હલકી બોલો છો કે પેલી બોલો છો. સમાજના ભયથી કેટલું ભગવાનના ભયથી, ગોડ ફિયરિંગ. નરકના ભયથી.
અરે ભયથી તો ઘણા દુષ્કૃત્યો તો નથી કરતો, પણ આમ ભીતર પરિણામની શુદ્ધિથી કર. અને આવો રસ્તો મળ્યો છે આત્મસિદ્ધિનો. આમ દરેક ગાથા તીરની જેમ એક એક તીર છોડે. તારું હૃદય ખુલ્લું કરતો ઘા થશે. Every gatha is a seed. If it hits you, something grows. I can't tell you what grows, but something grows within you, and suddenly you feel Vasant aa gayi, Vasantotsav manaye. Actually, એટલી બધી ટ્રાવેલિંગ થાય ને, so now we have forgotten કે કઈ સિઝનમાં છે અમે. So when we were in Australia, it was onset of spring. એટલે ત્યાં વસંત પંચમી જેવું, suddenly everything becoming purple and pink, and purple was the best color there, and pink and everything. એટલે 5 દિવસથી પેલું સ્પ્રિંગ 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 સ્પ્રિંગ, ઇનફેક્ટ 2 વીક્સથી સ્પ્રિંગ સ્પ્રિંગ. તો અહીંયા મેં આવીને કીધું કે વસંત થઈ ગઈ ને હજી કેરી નથી. તો કે પણ આપણે ઓક્ટોબરમાં છે એમ બાપ. ઈસ્ટર્ન હેમિસ્ફિયર ને, સોરી કયું હેમિસ્ફિયર? ઈસ્ટ એન્ડ વેસ્ટ બોલે તો બરાબર છે. ના ના, એ તો આમ જ ભગવાને કીધું હવે કાંઈ બી છુપાવ્યા વિના હું મોક્ષ માર્ગ કહીશ, અગોપ્ય. એટલે હું પણ અગોપ્ય જ રાખું છું. આપણી જે આ ઉપલક સજ્જનતા છે ને, અને સાહસ કાંઈ નથી એટલે ક્રાંતિ નથી. સાહસ હોય અને એ આવશે દ્રઢ મોક્ષે જ શામાંથી, બીજા શેમાંથી આવશે? હજી કેવું જેટલું હતું બધું જ બાકી રહી ગયું છે મારા પ્રમાણે. પણ રાજેશ્વરની અંતર્નિધિમાંથી આ અદ્ભુત કૃતિ પરમ ભાગ્યોદયે આપણને પ્રાપ્ત થઈ છે. ચકમકના પથ્થર, ચકમક, ફ્લિન્ટસ્ટોન્સ, રબ ઇટ, સ્પાર્ક. પ્રભુની વાણી ને આપણી મુમુક્ષુતા ઘસાય ને. એક જ દે ચિનગારી મહાનલ, એક જ દે ચિનગારી. એવી ચિનગારી પ્રગટ છે કે તારો આખો સંસાર ખાલાસ થઈ જાય. એટલે પરમ ભાગ્યોદયને વધાવી અને આ અદ્ભુત અનુભવવાની ત્વરાથી પરમ તત્વની પ્રાપ્તિ કરીએ. એ પ્રભુ પાસે આજના દિવસે આશીષ માંગીને મારી વાત પૂરી. આત્મની સિદ્ધિ માટે જન્મ મળ્યો મને, આત્મસિદ્ધિ રૂપી માર્ગ મળ્યો. મોક્ષ ઈચ્છા વિના માર્ગ શરૂ થાય ના, ઈચ્છા રહી ત્યાં સુધી માર્ગ ન પૂરો. અંધકારમાં હજી આશાઓ ઘણી રહી, સમજુ ભલે આત્મજ્ઞાનમાં સલામતી. વૃત્તિયા ઢાંકવા ધર્મ પ્રવૃત્તિ કરી, ગણાઉ ધાર્મિક એ સમાને રાચ્યો. પ્રેમી અંધકારનો અધમ સકળ જગમાં હું, દોષ આ સ્વીકારું હું, દંભ છોડું. પ્રકાશના પ્રેમી થવું આત્મસિદ્ધિ શીખવે, ધર્મ આત્માથી શરૂ થાય સમજાવે. ગુરુ સંગ પ્રથમ અંતરના તારો મળે, ત્યાર બાદ આત્મ જાગૃતિની વૃત્તિ. અંતરંગ શુદ્ધિ અર્થે આત્મસિદ્ધિ મળી, ક્ષુધાતુરને મળ્યો ભોજનિયા જેમ રે. જિજ્ઞાસા વિચારણા ભાવ દશા અનુભતિ, જીવન શરીર સપ્ત ધાતુ આત્મસિદ્ધિ.
चूकवू किंमत अहंकार से वो सद्गुरु चरण भीतर मां जवा हूँ साहसी हवे बनूं आत्म तरफी यात्रा आत्म सिद्धि थी शरु आत्म सिद्धि थये यात्रा पूरी आत्म तरफी यात्रा आत्म सिद्धि थी शरु आत्म सिद्धि थये यात्रा पूरी आत्म सिद्धि थये यात्रा पूरी चंद्र देवे आत्म संगीत अध्यात्म ऐश्वर्य आप्यो परंकरी उपकार केम करी वाणो राजगीतानि आत्मोपनिषदनि अंतरथी आरती उतारो आजे उमंग अनेरो रेम श्री आत्म सिद्धि वधामो श्री आत्म सिद्धि मां अवगाहो सत्य पुरुषार्थ करी राज कृपाथी सम्यक दर्शन पामो चिन्मय चिंतामणि श्री राजचंद्र देवनी अंतरथी आरती उतारो आजे उमंग अनेरो रेम श्री आत्म सिद्धि वधामो अस्तित्व मारो हो शुद्ध चैतन्य रूप देह थी भिन्न अविनाशी तत्व आत्मा नित्य स्वरूप कर्म शुभाशुभनो करता हूँ छो विभावो बंधन रूप पुण्य पापना फल भोग आत्मा भोक्ता रूप निज अनंत सुख भोग जा शाश्वत ते मोक्ष पद छे अनु
उपाय श्री सद्गुरु आज्ञा परम कल्याण स्वरूप अहम् आत्मास्मि ओम आत्मसिद्धि अहम् नित्योऽस्मि ओम आत्मसिद्धि अहम् कर्तास्मि ओम आत्मसिद्धि अहम् भोक्तास्मि ओम आत्मसिद्धि मोक्षः मे भवति ओम आत्मसिद्धि मोक्षस्योपायः अस्ति आत्मसिद्धि ओम आत्मसिद्धि ओम आत्मसिद्धि ओम आत्मसिद्धि ओम आत्मसिद्धि ओम आत्मसिद्धि। श्री सद्गुरु देव की जय, परम कृपालु देव की जय, त्रिलोकनाथ की जय, श्री आत्म सिद्धि शास्त्र की जय, आज के आनंद की जय। ओम युगों युगों तक मार्ग को उजागर करती मशाल प्रज्वलित की गुरुराज ने, जयवंत रहो तिहुकार। महाशास्त्र के